Give every day the chance to become the most beautiful day of your life. Good morning to one and all present here. On behalf of PG and Research Department of Mathematics, DG Vaishnav College, I welcome all the PG students and CSIR aspirants. True prayer is neither a mere mental exercise nor a vocal performance. It is far deeper than that. It is a spiritual transaction with the creator of heaven and earth. Now, Tamutal Vartu followed by college prayer. கடலொடுத்த நிலமடந்து கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. This is C4 workshop, Chase, Crack, Conquer, CSIR Net, which will make the CSIR aspirants to go to the next level. Now, I would like to invite Mr. B. Thirumal, Assistant Professor, PG and Research Department of Mathematics, DG Vaishnav College, to introduce our resource person. Good morning to all. I am very happy to introduce our resource person, Mr. R. Gnanapragasham, lecturer in mathematics, Tamil Nadu Government Polytechnic College, Madurai. Sir did his BSc and MSc in mathematics at Madura College, Madurai Kamaraj University during 1999 to 2002. MPhil Mathematics at School of Mathematics, Madurai Kamaraj University Department, Madurai Kamaraj University during the academic year 2004 to 2005. Sir registered for PhD in Madurai Kamaraj University under the guidance of Dr. I. Sagul Hamid, Assistant Professor in Mathematics, Madura College, Madurai. His area of interest are algebra, real analysis, and graph theory. Sir qualified CSIR UGC NET exams 18 times. And Sir got first rank in national level in the CSIR NET exams in
June 2016 and December 2015. Second rank in national level in the CSIR NET exams in December 2019 and June 2015. He worked as a lecturer in Department of Mathematics, the American College, Madurai from August 2005 to May 2013. Worked as a lecturer in mathematics in Government Polytechnic College, Vilpuram from June 2013 to July 2013. Worked as a lecturer in mathematics in Government Polytechnic College, Andipatti from August 13 to July 2018. Sir now currently working as a lecturer in mathematics in Tamil Nadu Government Polytechnic College, Madurai from August 2018. He published a paper on outer connected independence in graphs in the journal Discrete Mathematics, Algorithms and Applications in September 2015. Sir delivered a lecture and gave training to the staff and students for the CSIR NET examinations, more than 80 reputed institutions. With this brief introduction, I welcome you, sir, and now hand over the session to you, sir. Okay. So, first of all, I have to thank the head of the department of DG VAISHNAV College for inviting me to deliver lecture for their students. Right? And I thank the college management, principal, and the faculty members uh, uh, who have believe in me that the lecture will be useful to the all other students. Right? So, சார் ஃபர்ஸ்ட் காண்டாக்ட் பண்ணப்ப எனக்கு நார்மலாக அந்த யூடியூப்ல அப்லோட் பண்றது வந்து எங்களுக்கு நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும். சார்ட்ட கேட்டதுக்கு அது ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க, அது பெர்மிஷன் வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஹிம். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்க போறது லீனியர் அல்ஜிப்ரா. அண்ட் லீனியர் அல்ஜிப்ரா ஏற்கனவே 2-3 கிளாஸஸ் போயிருக்க போல இருக்கு. அப்பதான் வீடியோஸ் பார்த்தேன், உங்களோட வீடியோஸ் பார்த்தேன். எனிவே இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வேல இருக்குன்ற ஒரு அப்ரோச்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சார், இஸ் இட் ஓகே சார்? Yes, sir. Okay, sir. சார் ஆடியோ ஓகே தானே? Yes, sir. Yes, sir. Audio, video, both. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. So let us start from the basic. Vector space. Vector space definition என்ன அப்படின்றது நமக்கு ஃபார்முலாவே தெரியும். It is a non-empty set together with the field F such that the non-empty set with the addition operation or plus operation is an abelian group, and scalar multiplication and vector addition satisfies distributive law and associated. There are two operations. One is vector addition and another is scalar multiplication. So vector addition will form a abelian group together with V, and scalar multiplication and vector addition will satisfy distributive law and associative law, and so on. And 1 into V equal to V. This is the formal definition of a vector space. And general vector space இன்னொரு நேம் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஸ்பேஸ். வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற வேர்டை விட லீனியர் ஸ்பேஸ்ன்றத கரெக்டான ஆப்டான வேர்டா இருக்கும். ரைட்? தென் சப்ஸ்பேசஸ். ஜென்ரலா itself is a vector space, right? ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸோட சப்செட் எடுத்து சப்ஸ்பேஸ் செக் பண்ணணும்னா, ஸோ itself அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸோட கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்படின்றத சப்ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம். ரைட்? அண்ட் சப்ஸ்பேஸுக்கு ஒரு ஈக்குவலன் அண்ட் மெயினான ஈக்குவலன் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, சப்ஸ்பேஸ் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் க்ளோஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெக்டர் அடிஷன் ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன். ரைட்? ஸோ ஒரு சப்செட் எடுத்து அது சப்ஸ்பேஸான்னு பார்க்கணும்னா நீங்க வந்து 2 வெக்டர் எடுத்து ஆட் பண்ண மறுபடியும் அதுக்குள்ளே வருதான்னு பார்க்கணும். க்ளோஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் அடிஷன். ஒரு வெக்டர் ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது மறுபடியும் அந்த செட்டுக்குள்ளே வருதான்னு பாருங்க. அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் க்ளோஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ 2 இருந்தாலே போதும். ஸோ க்ளோஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் அடிஷன் அண்ட் க்ளோஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன். ரைட்? பட் ஜென்ரலா என்னன்னா, ஒரு சப்ஸ்பேஸ் டெஃபினிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, செக் வெதர் தி ஃபாலோயிங் ஆர் சப்ஸ்பேசஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கண்டிஷனை நீங்க பார்த்தாலே போதும். கண்டிஷன் வந்து லீனியர் கண்டிஷனா இருந்ததுன்னா, ஸோ லீனியர் கண்டிஷன் அப்படின்றது என்னன்னா, இந்த மாதிரி 2x + 3y = 0 இந்த மாடல் வந்து அதுக்கு பேர் லீனியர் கண்டிஷன். அதாவது ஏதாவது ஒரு எல்லாமே டிகிரி 1 உள்ள டேர்மா இருக்கணும். இது வந்து டிகிரி 1 உள்ள டேர்ம், இது டிகிரி 1 உள்ள டேர்ம். கான்ஸ்டன்ட் தனியா பிரசன்ட் ஆயிருந்தா அது 0வா தான் இருக்கணும். இப்ப இது வந்து லீனியர் கண்டிஷன். இப்ப எனக்கு x² + 2x + 4 + y = 0 அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது லீனியர் இல்லை. இந்த கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா இது லீனியர் டேர்ம் கிடையாது, குவாட்ரடிக் டேர்ம். ஸோ ஒவ்வொரு டேர்முமே லீனியரா இருக்கணும்.
அதே நேரத்துல இப்ப x plus y equal to 4 அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் பிரசன்ட் ஆயிருந்தா that must be 0. கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் செப்பரேட்டா பிரசன்ட் ஆயிருந்ததுன்னா that must be 0. So this is not a linear condition, this is not a linear condition. So கண்டிஷனை நீங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். ரெஸ்ட்ரிக்டட் பை லீனியர் கண்டிஷனா இருந்ததுனாலே then it should be a subspace. ரைட்டா? ஸோ லீனியர் கண்டிஷனா ஒவ்வொரு டேர்ம் டிகிரி 1 இருக்கணும். கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் தனியா இருந்ததுன்னா that should be 0. ரைட்டா? இது ஒரு ஈக்குவல் கண்டிஷன். நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ல வந்து ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்ல வந்து நீங்க ஒரு கொஸ்டினை எடுத்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. 1 மினிட்ல அந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். அப்படின்னா அதை நீங்க பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். ரைட்? எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருந்தது. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் த சப்ஸ்பேசஸ் அப்படின்னு இருந்தது. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் சப்ஸ்பேசஸ் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது லீனியர் டேர்ம் தான். ஸோ இது சிங்கிள் டிகிரி டேர்ம், இது சிங்கிள் டிகிரி டேர்ம், கான்ஸ்டன்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு 0. therefore it is a subspace. ரைட்டா? நீங்க ப்ரூவ் பண்றதுனால ரொம்ப ஈஸி தான். ரெண்டு வெக்டர் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா u1 ஒரு வெக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு let it be x1 y1 z1. தென் இதுக்கு என்ன கண்டிஷனா x1 plus y1 equal to 0 இருக்கும். u2 ஒன்னு எடுத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி x2 y2 z2ல இதுக்கு என்ன கண்டிஷனா x2 plus y2 equal to 0 இருக்கும். அப்ப u1 plus u2 இருக்கணும்னா u1 plus u2 இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம்? x1 plus x2 plus y1 plus y2 0 வரணும். பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கண்டிஷன்ல அது 0 தான் வரும். அதனால க்ளோஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் அடிஷன் வந்துடும். ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஆல்பான்னு ஒன்று எடுக்க போறீங்க. ஆல்பா இன்டூ u1 என்ன வரும்? ஆல்பா இன்டூ u1 வந்து ஆல்பா x1, ஆல்பா y1, ஆல்பா z1. இது அந்த செட்டுக்குள்ள போனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கோஆர்டினேட்டோட சம் வந்து 0 வரணும். ஆல்பா டைம்ஸ் ஆஃப் x1 plus ஆல்பா டைம்ஸ் ஆஃப் y1 equal to alpha times of x1 plus y1. x1 plus y1 வந்து நமக்கு 0. So alpha into 0 0 ஆயிடும். Therefore it is closed with respect to scalar multiplication. So இவ்வளவு நீங்க கஷ்டப்படுறது இல்ல. இது it will take time. ஆனா நம்ம நீங்க கண்டிஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்டா பார்க்கும்போது லீனியர் கண்டிஷனா இருந்தாலே போதும். So இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லீனியர் கண்டிஷன், லீனியர் டேர்ம். செகண்ட் ஒன் வந்து லீனியர் டேர்ம், கான்ஸ்டன்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு 0. therefore it is a linear condition. இங்க இது ஒரு லீனியர் டேர்ம், இது ஒரு லீனியர் டேர்ம், கான்ஸ்டன்ட் பிரசன்ட் தான் 0. therefore it is a linear condition. இங்க பாருங்க கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வந்து 1 வந்திருக்கு. கான்ஸ்டன்ட் பிரசன்ட் 0 தான் இருக்கணும். therefore it is not a linear condition. இங்கே 1 வந்திருக்கு. therefore it is not a linear condition. so பார்த்தோனே சொல்லிடலாம். so A is subspace, B is a subspace, C, D are not a subspaces. இப்போ புரியுதான்னு பாருங்க. ரெஸ்ட்ரிக்டட் பை லீனியர் கண்டிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதான். நீங்க கண்டிஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்டா பாக்குறீங்க. அது ரெஸ்ட்ரிக்டட் பை லீனியர் கண்டிஷன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா என்ன ரைட். இப்ப அதே மாடல இன்னொரு क्वेश्चन பாருங்க. Let M and denote the vector space of all n by n real matrices and which of the following are subspaces அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரைட். ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா போவோம். பார்ட் சி क्वेश्चन. மோர் தென் ஒன் ஆப்ஷன் ட்ரூவா இருக்கும். B1 equal to set of all A belongs to the n by n matrices where A is non-singular. எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெயினா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ட்ரூ அப்படின்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும். அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ அப்படின்னா நீங்க ஹேவ் டு ப்ரூவ் இட். ஃபால்ஸ்னு சொல்றது யூ ஹேவ் டு கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள். எக்ஸாம்பிளை வச்சு ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணலாம், செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. இது ரொம்ப மெயின் மந்த்ராது. எக்ஸாம்பிள் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாம், செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நான் நார்மலா என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணேன் ரேதர் தென் ப்ரூவிங் திஸ். இப்போ ஒரு V1 அப்படின்னு இருக்கு. A is non-singular. க்ளோஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் அடிஷன் என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு நான்-சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கணும், அதை ஆட் பண்ணணும், வர்றதும் நான்-சிங்குலரா இருக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் க்ளோஸ்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கங்க. கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. செட் ஆஃப் ஆல் நான்-சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸஸ் இது. ரைட்டா? செட் ஆஃப் ஆல் நான்-சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸஸ். இப்போ க்ளோஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் அடிஷன் எடுக்கணும். ஏன்னு ஒரு நீங்க மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கணும், அது வந்து நான்-சிங்குலரா இருக்கணும். அதே மாதிரி பின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கணும், அதுவும் நான்-சிங்குலரா இருக்கணும். தென் A plus பியும் நான்-சிங்குலரா இருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் க்ளோஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் அடிஷன். இங்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அது இல்லாத மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்க ட்ரை பண்றேன். ஜென்ரல் என்னன்னா ஒரு நான்-சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் வேணும்னே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா 1 0 0 1 எடுத்துக்கலாம். let it be A. இன்னொரு நான்-சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறேன். -1 0 0 -1. நான் இதை ரெண்டே ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது. So this element belongs to V1. This element belongs to V1. So V1 லயே ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்திருக்கீங்க, பட் அதோட சம் வந்து V1 ல இல்ல. It does not belongs to V1 இது. Right. So it is not closed with respect to addition. Therefore it is not a subspace.
இப்போ செகண்ட் ஒன் டிட்டர்மினன்ட் 0 வர மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்றேன். டிட்டர்மினன்ட் 0 வர மாதிரி ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் இருக்குமான்னு பாருங்க. 1 0 0 0. ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்து டிட்டர்மினன்ட் 0 வருது. இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறேன் 0 0 0 1. நான் ஒரு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னா 1 0 0 1 வருது. ஸோ இது வந்து V2ல இருக்கும். டிட்டர்மினன்ட் 0 belongs to V2 and this also belongs to V2. Determinant 0, but this does not be determinant வந்து இங்க 1 0 வரல, does not belongs to V2, therefore it is not closed with respect to addition. கவனிங்க, not closed with respect to addition ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இதே நேரத்துல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் closed with respect to addition வந்துச்சுன்னா உடனே அது ட்ரூன்னு ஆயிடக்கூடாது. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூன்னு சொல்லணும்னா we have to prove it. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்றதுக்கு you can give an example. ஸோ இப்போ நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்றத நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். ரைட், ட்ரூ அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ப்ரூவ் இட். ரைட், இப்போ தேர்ட் ஒன். ஸோ தேர்ட் ஒன் பாருங்க, ட்ரேஸ் 0 வரணும். ட்ரேஸ் 0 வரணும் என்ன அர்த்தம்? ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னா ட்ரேஸ் 0ன்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த டயகனல்ல உள்ள எல்லா என்ட்ரியை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரணும்னா டோட்டல் சம் வந்து 0 வரணும். ரைட்டா? அடுத்து இதே மாதிரி இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கிறேன். இப்போ இந்த டயகனல் உள்ள எல்லா என்ட்ரி எடுத்தா இதோட சம்மும் 0 வருது. இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை நான் ஆட் பண்றேன். ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை ஆட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? ஸோ இந்த ரெண்டு என்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, ரெண்டு டயகனல் என்ட்ரியோட சம் தான் இங்க இருக்கும். இந்த ரெண்டு டயகனல் என்ட்ரியோட சம் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா இங்க வரும். இந்த சம் தான் நமக்கு இங்க வரும். ரைட்டா? அப்ப இந்த டோட்டல் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நடக்கும்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து 0 டோட்டல் வரும். செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து 0 டோட்டல் வரும். டோட்டல் 0 + 0 0 வந்துரும். therefore it is closed with respect to addition வந்துருச்சு. இங்க ப்ரூஃபாவே வந்துருச்சு. நீங்க ப்ரூஃப் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. இது வந்து சிக்மா ஏ 0 சிக்மா பி 0 ஆனா சிக்மா ஏ + பி 0 ஆயிடும். அதே மாதிரி ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன் வேணும்னு வைங்க. இது எல்லாத்தையும் let it be a11 a12 சாரி a22 எக்ஸெட்ரா ann இருக்குன்னு வைங்க. ட்ரேஸ் 0னா என்ன அர்த்தம்? a11 + a22 + எக்ஸெட்ரா + a2n ann இது 0. அப்ப ஆல்பாவால நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இது 0 வரும். ரைட்டா? ஸோ ஆல்பா a1 ஆல்பா a22 ஆல்பா ann. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன்ல என்ன நடக்குன்னா ட்ரேஸ் 0 வந்துருது. therefore it is closed with respect to scalar multiplication. therefore C is a vector space. Fourth one என்ன சொல்றாங்க? இதுல இருந்து நான் ஒரு எலிமெண்ட் a1 ஒன்னு எடுக்கிறேனுங்க. fourth one செட்டப் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. set of all BA where A belongs to Mn. A ஒரு Mnல இருக்கும், where B is some fixed matrix. B வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ண மேட்ரிக்ஸ், ஏன்றது ஏதோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ். அப்ப இதுல இருந்து நான் ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தேன்னா a1 ஒன்னு எடுத்தேன்னா அது எப்படி இருக்கும்னா இது வந்து BA1 மாடல்ல இருக்கும். இன்னொரு எலிமெண்ட் எடுத்தேன்னா அது BA2 மாடல்ல இருக்கும். இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்றேன்னு வைங்க. ரெண்டையும் ஆட் பண்ண பிஏ காமன் எடுத்துடலாம். ஏன்னா மேட்ரிக்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். a1 + a2 a1 + a2 கேன் பி ரிட்டன் as a3 ba3 மறுபடியும் BA மாடல்ல இருக்கு. therefore this belongs to V4. க்ளோஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் அடிஷன் வந்துருச்சு. க்ளோஸ் வித் ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆல்பா டைம்ஸ் ஆஃப் BA1 ஈக்குவல் டு B டைம்ஸ் ஆஃப் ஆல்பா A1 ஈக்குவல் டு B டைம்ஸ் ஆஃப் சம் A4 which belongs to again V4. therefore closed with the scalar multiplication வந்துருச்சு. therefore answer is C and D இங்க. சரி, இப்ப நம்ம ஒண்ணு படிச்சோம், restricted by linear condition ஒண்ணு படிச்சோம் சார். அதுனா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஃபீலிங். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அதே அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் லீனியர் கண்டிஷன்ல போமா. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனை வந்து நீங்க லீனியர் அதாவது சம் மேத்தமெட்டிக்கல் கண்டிஷனால ரீப்ளேஸ் பண்ண. இந்த வேர்டிங்ஸை A is non singular அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? determinant not equal to 0. சப்போஸ் M2ல எடுத்துக்கங்க. M2ல ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா x y z w இருக்கும். ரைட்? அப்ப கண்டிஷனை நான் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா நான் சிங்குலர்ன்ற கண்டிஷன் எப்படி எழுதுறேன்னா நான் சிங்குலர்னா determinant not equal to 0, அதாவது x y z w இல்லையா? ஸோ நான் சிங்குலர் கண்டிஷன் என்னன்னா x w - z y not equal to 0. இதுதான் கண்டிஷனே. கவனிங்க, is second degree term. is second degree term. therefore it is not linear. is second degree term. therefore it is not linear. ஆக்சுவலா இது லீனியர் இது கண்டிஷனே கிடையாது, ஈக்குவாலிட்டியே கிடையாது. ஈக்குவேஷன்ஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷனோட ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிருக்கணும். ரெஸ்ட்ரிக்ட் பை லீனியர் ஈக்குவேஷன் இது வந்து நான் இன்ஈக்குவேஷன் அது. ரைட்டா? ஸோ எதுவுமே இல்லை. இது செகண்ட் டிகிரி டேர்ம், செகண்ட் டிகிரி டேர்ம், இது இன்ஈக்குவாலிட்டி. ஸோ therefore it is not a linear condition. therefore V1 is not a subspace. இப்போ புரியுதா? நீங்க ரெகுலர் ப்ரொசீஜர்ல போறதுக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பை லீனியர் கண்டிஷன்ல போறதுக்கும் பெட்டர் ஆப்ஷன் எதுவா இருக்கும்னு தெரியுதா நமக்கு?
ஸோ நான் சிங்குலர் அப்படின்றத வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு எக்ஸ்பிளிசிட்டா மேத்தமெட்டிக்கல் வேல கண்டிஷன் வேலை எழுதுறேன். சரி, டிட்டர்மினன்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க. செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன? டிட்டர்மினன்ட் 0. டிட்டர்மினன்ட் 0 அர்த்தம் xw minus zy equal to 0. இப்ப பாத்தீங்களா உங்க இந்த ரெண்டுமே ஒரே ப்ராப்ளம் தான். ஏயும் பியும் ஒரே ப்ராப்ளம் தான். டிட்டர்மினன்ட் நாட் ஈக்குவல் 0 ஒரு கண்டிஷன், டிட்டர்மினன்ட் ஈக்குவல் 0 ஒரு கண்டிஷன். ஸோ xy minus zw equal to 0 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா டிகிரி 2 உள்ள டேர்ம் அது. இதுவும் டிகிரி 2 உள்ள டேர்ம். Therefore it is not a linear condition, therefore it is not a subspace. சரி, ட்ரே 0. ட்ரே 0னா இங்க என்ன கண்டிஷன்? ட்ரே 0 இங்க ஈக்குவலண்டா நீங்க எழுதுனீங்கன்னா என்ன வரும்? x plus w equal to 0. லீனியர் டேர்ம், சிங்கிள் டிகிரி டேர்ம், சிங்கிள் டிகிரி டேர்ம், கான்ஸ்டன்ட் பிரசன்ட் இருக்கு 0. Therefore v3 is a subspace. v4 வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான், கண்டிஷனே கிடையாது, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஏன்ற மேட்ரிக்ஸ் பின்னாடி ஒரு bன்ற ஒரு சம் கான்ஸ்டன்ட் k 2 3 4 5 வச்சுக்கோங்களேன். 2 3 4 5ன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு ரேண்டமா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் xy zw ஆல மல்டிப்ளை பண்றீங்க. சின்ஸ் b is a fixed matrix, மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் நடக்கும். 2x plus 3z ன்னு வரும். அடுத்தது 2y plus 3w ன்னு வரும். அடுத்தது 4x plus 5z ன்னு வரும். இங்க 4y plus 5w ன்னு வரும். ரைட்டா? சோ bன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த மேட்ரிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது, அவ்வளவுதான். சோ என்டையர் ஸ்பேஸ் மறுபடியும் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த கேஸ்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா v4 வந்து மறுபடியும் சப்ஸ்பேஸா b நான் சிங்குலரா இருக்கும்போது என்டையர் ஸ்பேஸே கிடைக்கும். நான் சிங்குலர் இல்லைன்னா நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடல்ல இருக்கும். எல்லாமே 2 3 4 5 மாடல்ல தான் இருக்கும். எல்லாமே லீனியர் கண்டிஷன் தான். ரைட்? ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்டட் பை லீனியர் கண்டிஷன் அப்படின்ற லாஜிக்கலை நீங்க இதை பார்க்கலாம். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சி அண்ட் டி. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு நம்மளோட திங்கிங் மாத்துறது. நீங்க யூஸ்வல் ட்ரெடிஷனல் மேலே இல்லாம நீங்க உங்களோட திங்கிங்கை நீங்க மாத்திக்கணும். ரைட்? அதாவது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளால சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாம் கிராக் பண்ண முடியும். நீங்க நிறைய புக்கை படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த புக் நாலேஜ் நம்ம மைண்டுக்குள்ள இருக்கும். ஆனா உங்களால வந்து எக்ஸாம் கிராக் பண்ண முடியாது. ரீசன் என்னன்னா வித்தின் 1 மினிட்டுக்குள்ள நீங்க அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும். அப்ப நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணிருக்கணும். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாத்தையுமே வித்தின் 1 மினிட்டுக்குள்ள சால்வ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அடுத்த எக்ஸாம் அது நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ரைட்? ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேன். ஸோ ஸ்பேன் அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும். ஸ்பேன் இஸ் செட் ஆஃப் ஆல் ஃபைனைட் லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தட் செட். ஒரு செட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த செட்ல ஒரு ஃபைனல் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து அதில் லீனியர் காம்பினேஷன் எடுத்து உள்ள படணும். லீனியர் காம்பினேஷன் நமக்கு என்னன்னு தெரியும். இப்போ ஆல்ஃபா v1 v2 vn ஓட லீனியர் காம்பினேஷன் என்னன்னா v1 v2 எக்ஸெட்ரா vn ஓட லீனியர் காம்பினேஷன் அப்படின்றது ஆல்ஃபா 1 v1 பிளஸ் ஆல்ஃபா 2 v2 பிளஸ் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் ஆல்ஃபா n vn. இதுக்கு பேர் லீனியர் காம்பினேஷன் பேர். இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ஆல் லீனியர் காம்பினேஷன் வேர் vi பிலாங்ஸ் டு சம் எஸ் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் லீனியர் ஸ்பேன் அப்படின்னு எல் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு பேர். லீனியர் ஸ்பேன் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு பேர். ரைட்டா? ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் ஃபைனைட் லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தட் செட். இதுக்கு பேர் ஸ்பேன் அப்படின்னு பேரு. அண்ட் ஒரு ஸ்பேன்ல இப்ப எல் ஆஃப் எஸ்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இது இப்ப நீங்க வந்து எல் ஆஃப் v1 v2 எக்ஸெட்ரா vn இதை பாக்குறதும் இந்த v1 வந்து வேற ஏதாவது ஒரு வெக்டரால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க v1 இன்வால்வ் ஆகுற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் v1 தூக்கிட்டு v1 க்கு பதிலா v1 பிளஸ் v2 பிளஸ் v3 மத்ததெல்லாம் அப்படியே இருக்கு. v2 v3 எக்ஸெட்ரா vn ரெண்டும் ஒன்னா தான் இருக்கும்ன்றதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். எனி வெக்டர் கேன் பி ரீப்ளேஸ்டு பை a linear combination involving that vector. இங்க நான் v1 ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கேன். v1 is replaced by a linear combination involving v1. ரைட்டா? சோ நீங்க v2 இதே மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். v2 can be replaced by a linear combination involving v2. v3 can be replaced by a linear combination involving v3. Any vector can be replaced by a linear combination involving the other vectors including that vector. Right? அந்த வெக்டரை சேர்த்துக்கணும், அந்த வெக்டரை சேர்த்து நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பேன் மாறாது. ரைட்டா? அது ரொம்ப முக்கியம். ஸ்பேன் மாறா. எனி வெக்டர் கேன் பி ரீப்ளேஸ். ஒரு சிங்கிளா பண்ணணும் நீங்க. இப்ப இந்த v2 எடுத்து நீங்க வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். v3 எடுத்து வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். சிங்கிளா நீங்க போட வேண்டியிருக்கும். பட் அந்த லீனியர் காம்பினேஷன்ல நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ற வெக்டர் உள்ள இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அது if alpha 1 not equal to 0 then linear span of v1 v2 etc vn அப்படின்றதும் linear span of அந்த மத்ததோட v1 இப்போ alpha 1 not equal to 0 இருக்கிறனால என்னன்னா இந்த லீனியர் காம்பினேஷன்ல வந்து இந்த லீனியர் alpha 1 not equal to 0 இந்த லீனியர் காம்பினேஷன்ல கண்டிப்பா v1 இருக்குன்னு அர்த்தம். நீங்க alpha 1 0 போட்டு இதை பண்ணக்கூடாது. v1 இன்வால்வ் ஆகுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு லீனியர் காம்பினேஷனை நீங்க வந்து v1 we can replace it. Right? இப்போ இந்த क्वेश्चन பாருங்க. क्वेश्चन முதல்ல படிங்க. Let pn of x equal to x power n
for x belongs to R. And so என்னன்னா ப்ராப்ளம் என்னன்னு கிளியரா தெரியல. அப்போ ஒன்னா எழுதி பார்க்குறேன். Pn of x n equal to p0 p1 இருக்கு. p0 என்னன்னா p0 of x x power 0 x power 0 is nothing but 1. p1 of x x power 1 x. p2 of x என்னன்னா x squared. ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியுது செட் ஆஃப் ஆல் பாலினாமியல்ஸோட பேசிஸ் இது. அப்போ இது ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன கிடைக்கும்னா செட் ஆஃப் ஆல் பாலினாமியல்ஸ் கிடைக்கும். ரைட்டா? ஸோ அதை என்னன்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். செட் ஆஃப் ஆல் பாலினாமியல்ஸாக என்ன கிடைக்குதுன்றதை பின்னாடி பார்க்கலாம். இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா போவோம். P is a vector space of all real valued continuous function அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ரைட்டா? ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரூ அப்படின்னா we have to prove it. ஒரு ஆப்ஷன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா we have to give an example. ஸோ எல்லா ரியல் வேல்யூட் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனும் இந்த ஸ்பேனுக்குள்ள வந்துருமா? இப்போ இந்த ஆப்ஷன்ல டில ஒன்று சொல்லியிருக்கா, ட்ரிகனாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் பிலாங்ஸ் டு பின்னு. சைன் எக்ஸை இதோட லீனியர் காம்பினேஷனா எழுத முடியுமா? சைன் எக்ஸை டெஃபினட்டா இதோட லீனியர் காம்பினேஷனா எழுதலாம். 1 பிளஸ் எக்ஸ் பை 1 ஃபேக்டோரியல் ஏதோ ஒரு ரூல் இருக்கும் இல்லையா? வெயிட், x by 1 factorial minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial and so on. எழுதலாம். sin x is a linear combination. கவனிங்க, sin x is a linear combination of p1 p2 etc. but it is not a finite linear combination. ரொம்ப முக்கியம் தான். It is not a finite linear combination. ஸ்பேன்ல இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேனோட டெஃபினேஷன் கிளியரா பாருங்க. ஃபைனைட் லீனியர் காம்பினேஷன் இருக்கா பாருங்க, இங்க பாருங்க. ஃபைனட்லி அதான் இந்த ஃபைனைட் லீனியர் காம்பினேஷன்ற வேர்டை கரெக்டா படிச்சு, ஃபைனைட்ன்ற வேர்டு கரெக்டா படிச்சிருக்கீங்களான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஸ்பேன் அப்படின்னா ஃபைனைட் லீனியர் காம்பினேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஃபைனைட் லீனியர் காம்பினேஷன்ற வேர்டு இருந்தா அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபைனைட் லீனியர் காம்பினேஷன். அந்த ஃபைனைட் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் இந்த கொஸ்டினே. The finite and sin x is a linear combination of p1, p2, p3, etc. But it is not a finite linear combination. Therefore, sin x does not belong to the span. But sin x வந்து அந்த p குள்ள இருக்காது. Therefore, sin x does not belong to the p. Therefore, trigonometric function belongs to p அப்படின்றது தப்பு. அதனால all continuous real valued function அப்படின்றதும் தப்பு. It contains sin x is a continuous real valued function, but p ல இல்ல. So second one eliminated. Third one, so என்னென்ன எலிமினேட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எலிமினேட் ஆயிடுச்சு, அதாவது ஃபோர்த் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் ஆகுது. sin x அந்த லீனியர் காம்பினேஷன்ல இல்ல, ஃபைனல் லீனியர் காம்பினேஷன்ல இல்ல. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு எலிமினேட் ஆயிடுது. இப்போ எங்கிட்ட ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. P is a subspace of all real valued definite. P வந்து இது ஆக்சுவலா என்னன்னா this is the basis 1 x x squared etc. அப்படின்றது என்னன்னா it is a basis for set of all polynomials, right? So அதனால டெஃபினட்டா இது பாலினாமியல்ஸ் இஸ் a subspace of a continuous function. Therefore இது ட்ரூ. பேசிஸா இருக்கிறனால இது லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட் செட்டா இருக்கும். நமக்கு பேசிஸ்னால லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட்னால பேசிஸ் டெஃபினேஷன் நமக்கு தெரியும். பேசிஸ் என்னன்னா லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட்டாகவும் இருக்கணும், ஸ்பேன் பண்ணணும். அதை பின்னாடி பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன். ரைட்? ஸோ பேசிஸா இருக்கிறனால டெஃபினட்டா அது லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட் செட்டா இருக்கும். Therefore ஆப்ஷன் சி ஆல்சோ ட்ரூ. ரைட்டா? இதுல வந்து நீங்க இந்த கொஸ்டின் எதை மீன் பண்ணுதுன்னா, நீங்க அந்த ஃபைனைட்ன்ற வேர்டு வந்து கரெக்டா மீன் பண்ணி படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்றது உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுது. ரைட்? சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாமை பொறுத்தளவு எல்லாமே பேசிக் லெவல் கொஸ்டின்ஸா இருக்கும், நாட் ஹை லெவல் கொஸ்டின்ஸ். ஹை லெவல் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நீங்க ஆப்ஷன்ல இருந்து நீங்க விட்டுறலாம். ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் அடிச்சு நம்மளால நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. The answer is B and C. இப்போ இந்த கொஸ்டின் ஜூன் 2019ல வந்திருக்கு. That we denote this vector space of all real valued continuous function on the closed interval. ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. W is a subspace spanned by கொடுத்துட்டாங்க. ரைட்டா? W வந்து என்னன்னா W equal to span of sin x, cos x, tan x. அப்ப இதோட டைமென்ஷன் ஆஃப் W அதான் கொஸ்டின். டைமென்ஷன் ஆஃப் W என்ன? கவனிங்க, முக்கியமா இது இன்ஃபைனைட் கிடையாது. ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கங்க, இன்ஃபைனைட் கிடையாது. ரீசன் என்னன்னா 3 வெக்டரை வச்சு நீங்க ஸ்பேன் பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 3 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
3 வெக்டர் வச்சு ஸ்பேன் பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 3 டைமென்ஷனல் ஸ்பேசஸ் கிடைக்கும். அதுல ஏதாவது ஒன்று மற்ற 2 லீனியர் காம்பினேஷன் இருந்ததுன்னா 2 டைமென்ஷனலா மாறும். மாறி மாறி இருக்கும், ரைட்? ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் W இஸ் நாட் இன்ஃபினிட். சரி, இப்ப sin x அல்லது tan x, இந்த tan x வந்து லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் sin x cos x எழுதலாமா அப்படின்னா, tan x வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் sin x cos x எழுதலாம். tan x வந்து sin x by cos x னு காம்பினேஷன் எழுதலாம். ஆனா லீனியர் காம்பினேஷன் எழுத முடியாது. tan x equal to some alpha into sin x plus some beta into cos x எழுத முடியாது. இந்த மாடல்ல எழுத முடியாது. So no vector can be expressed as a linear combination of other two vectors. அதனால இந்த செட் வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்டாவும் இருக்கும். ஸோ லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்பேன் பண்ணிச்சுன்னா அதான் டைமென்ஷன். ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு 3 ஆயிடும். இப்போ tan x வந்து சப்போஸ் லீனியர் காம்பினேஷன் இருந்ததுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் 2 எழுதிடுவேன். tan x ரிமூவ் பண்ண முடியல, ஏன்னா இட் இஸ் நாட் அ லீனியர் காம்பினேஷன். இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் sin x and cos x, பட் இட் இஸ் நாட் அ லீனியர் காம்பினேஷன். காம்பினேஷன் வேற, லீனியர் காம்பினேஷன். லீனியர்னா சம்திங் டிகிரி 1ல பிளஸ் மைனஸ் போட்டு இருக்கிற பேர் லீனியர் காம்பினேஷன் அப்படின்னு பேரு. So tan x can be expressed as a combination of sin x and cos x, but cannot be expressed as a linear combination. அதனால tan x ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இதே லாஜிக்ல தான் sin x cos x நீங்க ரிமூவ் பண்ண முடியாது. All of them are linearly independent. So ஒரு linear independent set span பண்ணுதுன்னா அதுல உள்ள number of elements தான் நமக்கு dimension. Therefore dimension of W equal to 3 and the answer is option 3 here. Answer is option 3. பேசிஸ். இப்போ பேசிஸ் ஆக்சுவலாக முன்னாடி ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். பேசிஸ்னா என்னன்னு பாருங்க. பேசிஸ்னா லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட் அண்ட் ஸ்பேனிங் செட். ஒரு செட்டை எப்போ பேசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம்னா தட் ஷுட் பி a linearly independent and spanning. நான் இந்த டெஃபினேஷனுக்குள்ள போல, நீங்களா பேசிக் டெஃபினேஷன் எல்லாம் நிறைய கிளாஸ்ல கவர் ஆயிருக்கும். அதனால இதுக்குள்ள போல லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட் செட்னா என்ன, லீனியர் காம்பினேஷன் வந்து 0 இருக்குன்னா ஒன்லி when the scalars must be 0. ஸ்பேனிங் செட்னா ஹோல் செட்ல ஸ்பேன் பண்ணா ஹோல் செட் வந்துடணும், ரைட்? அண்ட் பேசிஸ்க்கு இன்னொரு வேர்டு உண்டு, மேக்ஸிமல் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட். ரைட்டா? மேக்ஸிமல் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட். இப்போ சப்போஸ் எனக்கு டைமென்ஷன் வந்து பேசிஸ்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் 5 இருந்ததுன்னு வைங்க. ஸோ பேசிஸ்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து 5, அதாவது டைமென்ஷன் வந்து 5. அப்ப லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட் செட்ல மேக்ஸிமம் 5 எலிமெண்ட் தான் இருக்கும். 6 எலிமெண்ட் உள்ள ஒரு செட் வந்து, ஸோ 6 எலிமெண்ட் உள்ள செட் வந்து cannot be linearly independent. மேக்ஸிமம் 5 தான் இருக்க முடியும். can't be linearly independent, ரைட்டா? ஸோ பேசிஸ் நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா மேக்ஸிமல், நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ண போறோம் பெரும்பாலும். மேக்ஸிமல் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட். லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட்ல மேக்ஸிமம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் பேசிஸ் அப்படின்னு பேரு. இன்னொரு ஈக்குவலன்ட் வேர்டு என்னன்னா மினிமல் ஸ்பேனிங் செட். ஸோ நீங்க அந்த ஹோல் ஸ்பேஸ் நீங்க ஸ்பேன் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் உங்கள்கிட்ட 5 எலிமெண்ட் வேணுங்க. 4 எலிமெண்ட் வச்சு cannot ஸ்பேன், ஏன்னா இது 5 dimensional ஸ்பேஸ். 4 எலிமெண்ட் வச்சு நீங்க உங்களால ஃபோல் இதை வந்து ஜெனரேட் பண்ண முடியாது. cannot span the whole space, ரைட்டா? ஸோ அப்ப பேசிஸ் அப்படின்றது என்னன்னா லீனியர், இதுதான் மேக்ஸிமல் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட், ஸ்பேனிங் செட், மேக்ஸிமல் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட், மினிமல் ஸ்பேனிங் செட். மேக்ஸிமல்னா அதோட பெருசு வந்து லீனியர் இண்டிபெண்டன்டா இருக்கான்னு அர்த்தம். மினிமல்னா அதோட சின்னது வந்து ஸ்பேனிங் செட்டா இருக்காதுன்னு அர்த்தம், ரைட்டா? ஸோ இந்த லாஜிக்ஸ் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டைமென்ஷன் அப்படின்றது என்னன்னா number of elements in the basis. Any two finite dimensional vector spaces over the same field with the same dimension are isomorphic to each other. So எந்த ரெண்டு finite dimensional vector spaces எடுத்தாலும் over the same field they are isomorphic to each other. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது. அவங்க ரேண்டமா let V be a vector space of dimension 2 அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா V-க்குலாம் போக கூட R2ல ஒர்க் பண்ணா போதும், ரைட்டா? ஏன்னா ரெண்டுமே they are isomorphic. நீங்க அவங்க let V be a vector space of dimension 4 அப்படின்னு வாங்க. தென் நீங்க அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க வந்து R4லயோ அல்லது M2/2 இருக்கு இல்லையா, அதுலயே நீங்க ஒர்க் பண்ண போதும். நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபீல்டுல நீங்க தெரிஞ்ச வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனி டு சேம் டைமென்ஷன் இருந்தா போதும் ஓவர் த சேம் ஃபீல்ட். ஸோ எனி டு ஃபைனட் டைமென்ஷனல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஒரு சேம் ஃபீல்டு வித் சேம் டைமென்ஷன் ஆர் ஐசோமார்பிக் டு ஈச் அதர். அண்ட் டைமென்ஷனுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா டைமென்ஷன் ஆஃப் V/W ஈக்குவல் டு டைமென்ஷன் ஆஃப் V மைனஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் W. இன்னொரு ஃபார்முலா dimension of A plus B equal to dimension of A plus dimension of B minus dimension of A intersection B. இதுதான் நமக்கு டைமென்ஷன் ரிலேட்டட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம். ரெண்டு ஃபார்முலா இதுதான், வேற ஃபார்முலாவே இல்லை, ரைட்? இப்ப
டைமென்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆனா என்னென்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்கு, ஒரு சப்ஸ்பேஸ் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அந்த சப்ஸ்பேஸோட டைமென்ஷன்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன டெக்னிக் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அப்படின்னு ஒரு சப்செட் கொடுத்துருக்காங்க R⁻20ல. R⁻20 நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ரைட்டா? ஒரு 20 கோஆர்டினேட் உள்ள 20 டப்பிள்ஸ், அது 20 டப்பிள்ஸ் உள்ள ஒரு ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ் ரைட். ஸோ x1 x2 இதெல்லாம் என்னன்னா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து லீனியர் கண்டிஷன் இல்லையா, எல்லாமே டிகிரி 1 டேர்ம் தான். செகண்ட் ஒன் லீனியர் கண்டிஷன், தேர்ட் ஒன் லீனியர் கண்டிஷன் தான். ஏதாவது x10 ஈக்குவல் டு x11 ஒரு கண்டிஷன், x11 ஈக்குவல் டு x12 ஒரு கண்டிஷன், எல்லாமே டிகிரி 1 உள்ள டேர்ம் தான். ஸோ இட் இஸ் லீனியர். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன்னும் லீனியர் கண்டிஷன் தான், நோ இஷ்யூஸ். அப்ப எனக்கு லீனியர் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் சப்ஸ்பேஸ். சரி, டைமென்ஷன் வேணும். டைமென்ஷன் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்? டைமென்ஷன் வேணும்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் தி பேசிஸ். அப்ப நம்ம ஒரு பேசிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஒரு பேசிஸை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல உள்ள எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா டைமென்ஷன் சொல்லலாம். ஆனா பேசிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணா கூட அது முதல்ல ஸ்பேன் பண்ணுதான்னு பார்க்கணும், லீனியர் இண்டிபெண்டா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும், இதெல்லாம் பார்க்கணும். அதனால நான் பேசிஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு நான் போல டைமென்ஷன் பார்க்கறதுக்கு மேக்ஸிமல் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? மேக்ஸிமல் லீனியர், அப்ப பேசிஸ்ல நம்பர் ஆஃப் டைமென்ஷன்றது என்னன்னா, டைமென்ஷன்றது கார்டினாலிட்டி ஆஃப் மேக்ஸிமல் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட். ஸோ டைமென்ஷன்றது மேக்ஸிமல் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட், அதோட கார்டினாலிட்டி ரைட். இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, லீனியர் நமக்கு ஆல்ரெடி செக் பண்ணிட்டோம், இண்டிபெண்டா இல்லையா அதான் பார்க்க போறோம். இண்டிபெண்டா இல்லையான்னு பார்க்க போறோம். இப்போ எனக்கு என்னன்னா, இப்போ x1க்கு வந்து நீங்க ரேண்டமா என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம், ஒரு 500ன்னு போட்டுக்கிறேன். x2க்கு நீங்க ஒரு 1000ன்னு போட்டுக்கிறீங்கன்னு வைங்க. ஸோ இது டோட்டலா 2500 வந்துடும் டோட்டல். அப்ப இது 0 ஆகுற மாதிரி ஹவ் டு அட்ஜஸ்ட் x3. ஸோ -2500/3 அப்படின்னு போடணும் நான் x3க்கு ரைட்டா. ஸோ இது இண்டிபெண்டன்ட், இது இண்டிபெண்டன்ட், இந்த டேர்ம் வந்து டிபெண்டன்ட். அது நானா போடல, அதுவா வருது, அப்பதான் 0 வரும் ரைட்டா. ஸோ இது இப்போ இண்டிபெண்டன்ட் என்னன்னா, இண்டிபெண்டன்ட் இஷ்டம் போல வேல்யூ போட்டுருக்கா, அது பேர் இண்டிபெண்டன்ட் பேரு. அண்ட் அதுவா வேல்யூ ஃபிக்ஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு பேரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல நான் என்னோட ரைட்டிங்ஸ் படி x1 இண்டிபெண்டன்ட், x2 இண்டிபெண்டன்ட், x3 டிபெண்டன்ட் ரைட்டா. ஸோ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல எனக்கு எத்தனை இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல 2 இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் கிடைச்சிருக்கு. டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எத்தனை கிடைச்சிருக்குன்னா 1 கிடைச்சிருக்கு. சரியா? அதுல ஆக்சுவலா என்னன்னா, கிளியரா சொல்றதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல ஏதோ 2 இண்டிபெண்டன்ட், நீங்க x1 ரேண்டமா போடாம என்ன பண்ணலாம், நீங்க x2 ரேண்டமா x3 ரேண்டமா போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி x1 நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப அந்த கேஸ்ல x1 வந்து டிபெண்டா மாறும் ரைட்டா. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல 2 of them are independent and one coordinate is dependent right. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல முடிஞ்சது. இதே மாதிரி செகண்ட் ஒன்ல x3 ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு, x3 இங்கேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், அந்த வேல்யூ தான் இங்க வந்து உட்காரும். அப்ப இது வந்து டிபெண்டன்ட் ரைட்டா. இந்த டிபெண்டன்ட் ஏற்கனவே நம்ம கவுண்ட் ஆயிடுச்சு, அதனால அதை பத்தி நீங்க ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். x4 வந்து என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இண்டிபெண்டன்ட், x5 வந்து இண்டிபெண்டன்ட், x6 வந்து டிபெண்டன்ட். அந்த ஆன்சர் 0 வரணும் இல்லையா, ஆன்சர் 0 வர மாதிரி x6 என்ன பண்ணா அட்ஜஸ்ட் ஆகும். அப்ப இது வந்து டிபெண்டன்ட். ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன்ல எனக்கு எத்தனை இண்டிபெண்டன்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா 2 இண்டிபெண்டன்ட் கிடைக்குது. டிபெண்டன்ட் பத்தி நீங்க ஒரி பண்ணிக்காங்க, ரிப்பீட் ஆகுது. அதனால ஏன்னா x3 ஏற்கனவே டிபெண்டன்ட்ல நான் கவுண்ட் பண்ணிட்டேன், அதனால எத்தனை இண்டிபெண்டன்ட் மேக்ஸிமம் உங்களால கெட் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்க. அடுத்தது தேர்ட் கண்டிஷன்ல x10 நீங்க இஷ்டம் போல என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம், x10 நீங்க இஷ்டம் போல என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ரைட். சோ இதுக்கு பேர் அப்ப என்னன்னா இது வந்து இண்டிபெண்டன்ட். ஒன்ஸ் x10 நீங்க ஃபிக்ஸ், x10 வந்து நான் ஒரு 1000 ஃபிக்ஸ் பண்றேன்னு வைங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா x11 1000 தான் போடணும், நீங்க x12 1000 தான் போடணும், x15 1000 தான் போடணும். ஸோ இதெல்லாம் டிபெண்டன்ட், நம்மளால ரேண்டமா போட முடியல, அதுவா ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது, இதுக்கு பேரு டிபெண்டன்ட் பேரு. அப்ப தேர்ட் கண்டிஷன்ல ஐ வில் கெட் மேக்ஸிமம் 1 இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், மேக்ஸிமமே 1 தான் கிடைக்குது எனக்கு தேர்ட் கண்டிஷன்ல. சரி, ஃபோர்த் கண்டிஷன்ல x1 ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, x1 ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கு பாருங்க. ஸோ x1 வந்து டிபெண்டன்ட், x6 பாருங்க இங்க இருக்கு, ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிருக்கேன்.
ஸோ எக்ஸ் ஆல்ரெடி அங்கே என்ன வேல்யூ போடணும் அதான் இங்கே போட போகிறேன். அப்போ இங்கே எனக்கு டிபெண்ட் x20 ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 வர மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகும். தட்ஃபோர் இதுவும் டிபெண்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல இருந்து எனக்கு எந்த இதுவுமே கிடைக்கல, 0 தான் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அப்போ எனக்கு என்னென்ன கிடைச்சிருக்குன்னு பாருங்க. எத்தனை இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் கிடைச்சிருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல 2, செகண்ட் கண்டிஷன்ல 2, தேர்ட் கண்டிஷன்ல 1, ஃபோர்த் கண்டிஷன்ல 0. சரி, இப்போ இதுல இன்வால்வ் ஆகாத டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, x7, x8, x9, x10 எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. x16, 17, 18, 19 இந்த 9 டேர்மும் நீங்க இஷ்டம் போல என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அது கண்டிஷனே கிடையாது. இஷ்டம் போல போட்டுக்கலாம். இதுக்கு 1 lakh போட்டுக்கலாம், இதுக்கு 1 crore போட்டுக்கலாம், இதுக்கு -500 போட்டுக்கலாம். உங்க இஷ்டம் தான், என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அது வந்து கண்டிஷன்ல இல்ல. ஸோ தேர் ஆல்சோ இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ். அப்ப இன்னொரு செட் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் என்னன்னா இன்னொரு 7 கிடைக்குது நமக்கு. அப்ப இங்க டோட்டல் வந்து 12 வருது. அப்ப மேக்ஸிமம் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் என்னன்னா, மேக்ஸிமம் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எனக்கு 12 தான். வேரியபிள் ஈக்குவல் டு 12. ஸோ மேக்ஸிமம் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் 12 இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி லீனியர் வேற சொல்லிட்டேன். ஸோ மேக்ஸிமம் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் என்னன்னா 12 இருக்கு. அப்போ இதோட டைமென்ஷன் வந்து 12. கவனிங்க, இது ஒரு டெக்னிக். இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நிறைய ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைமென்ஷன் நிறைய மெத்தட் இருக்கு. நான் சொல்லித்தரேன். நான் கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளிசிட்டா இருக்கும்போது இது ஒரு மெத்தட். இது காம்ப்ளிகேட் ஆகும்போது இன்னொரு ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருக்கு, சின்ன சின்னது. நான் பெரிய x20 சொல்லியிருக்கேன். கொஸ்டின் அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஒரு R⁴ 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 அப்படிதான் கொஸ்டின் இருக்கும். ரைட்டா, இது ஒரு ப்ராக்டிஸ். டைமென்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு ப்ராக்டிஸ். நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் பார்க்கணும். மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் என்னவோ அதான் டைமென்ஷன் இருக்கும். ஸோ இங்க வந்து நமக்கு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் வந்து 12 வருது. தட்ஃபோர் டைமென்ஷன் வந்து 12. இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, R⁴ எழுதியிருக்கேன். சப்ஸ்பேஸ் தான் டெஃபினட்டா. செக் வெதர் த ஃபாலோயிங் ஸ்பேசஸ் சப்ஸ்பேஸ். பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாமே லீனியர் கண்டிஷன். தட்ஃபோர் தே ஆர் சப்ஸ்பேசஸ். சரி, இப்ப இது இண்டிபெண்டன்ட், இது இண்டிபெண்டன்ட், இது இண்டிபெண்டன்ட், இது டிபெண்டன்ட். ரைட்டா? ஸோ இங்க x5 இண்டிபெண்டன்ட், x6 இண்டிபெண்டன்ட், இது டிபெண்டன்ட். இங்க x1 ஏற்கனவே ஃபிக்ஸடு, x6 ஏற்கனவே ஃபிக்ஸடு. ஸோ x10 வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ ஃபிக்ஸ் ஆகும். இப்போ ஃபிக்ஸ் ஆகுன்றனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்குது அப்படின்னா, எனக்கு இங்கே எதுவுமே கிடைக்காது. அப்போ மேக்ஸிமம் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்னா 2 + 2 4. அப்போ இதோட டைமென்ஷன் வந்து 4. இது இன்வால்வ் ஆகாதது வேற 3 டேர்ம் இருக்கு இல்லையா? இது இன்வால்வ் ஆகாதது என்னென்ன இருக்கு? x4 இல்லை, x8 இல்லை, x9 இல்லை. அது ஒரு 3 டேர்ம் இருக்கும். அப்போ டைமென்ஷனா 2 + 2 இண்டிபெண்டன்ட், ஒரு இன்வால்வ் ஆகாதது ஒரு 3 இண்டிபெண்டன்ட், டோட்டல் இண்டிபெண்டன்ட் 7 இருக்கு. தட்ஃபோர் இதோட டைமென்ஷன் என்னன்னா 7. ரைட்? இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் பாருங்க. இந்த மெத்தட்ல x1, x2, x3, இதுல வந்து x1 இண்டிபெண்டன்ட், x2 இண்டிபெண்டன்ட், x3 டிபெண்டன்ட். இங்க x2 வந்து ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட். ஸோ x2 ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட், x3 ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட்னா அப்ப இது டிபெண்டண்டா மாறும். இங்க x1 ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸடு, x3 ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸடு, x4 ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட். 3 ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸடு வேல்யூ கொண்டு வந்து இது 0 கார்டு வருமா வராதான் நமக்கு தெரியாது. இங்க முன்னாடி வந்து x4 வந்து டிபெண்டன்ட், ஏன்னா அட்ஜஸ்ட் ஆயிக்கும் 0க்கு. பட் x1 ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, x3 ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, x4 ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. அப்ப இந்த கேஸ்ல கண்டிஷன் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப எந்த கண்டிஷன் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு நீங்க கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்க. இப்போ ஆக்சுவலா என்னன்னா, ஏதோ ஒரு இதுல ஒரு கண்டிஷன் வந்து ரிப்பீட்டட் கண்டிஷன். இது நீங்க இதை மேனிபுலேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணலாம். ரைட்? சரி, என்னால இதை பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த கேஸ்ல என்ன பண்றது? இது R4ல இருக்கு. R4ல இருக்குன்னா இட் இஸ் a 4x4 மேட்ரிக்ஸ். ஒரு நீங்க வேரியபிள் 4x4 போட்டுக்கலாம். 3 கண்டிஷன் தான் இருக்கு உங்களுக்கு இல்லையா? ஸோ x1, x2, x3, x4. ரைட்டா? கண்டிஷன் எழுதுறேன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எழுதுறேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன? 1 1 1 0 1 1 1 0. அடுத்தது 1 0, சாரி, this is 0, x2 is 1, right? So this is 1, this is 2, 1 2 1, right? அடுத்த தேர்ட் கண்டிஷன் எழுதுங்க.
x1 is 1, x2 is not present there, and x3 ஓட coefficient -1 and x4 ஓட coefficient -1. Now இதுக்கு rank பாருங்க, coefficient matrixக்கு rank பார்க்கணும். coefficient matrixக்கு rank நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா then dimension அப்படின்றது என்னன்னா dimension of the whole space minus rank. dimension of the subspace என்னன்னா இதான் ஃபார்முலா. இது வந்து பிளைன் மெத்தட்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வந்து முந்தினதெல்லாம் ரொம்ப லாஜிக்கா யோசிக்கணும். ஃபிக்ஸட், இண்டிபெண்டன்ட், டிபெண்டன்ட்ல இது ஒரு பிளைன் மெத்தட். கொடுத்திருக்க மேட்ரிக்ஸுக்கு கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டட் கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க, அதுக்கு நீங்க ரேங்க் பாக்குறீங்க. ஆக்சுவலா இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு நீங்க ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா 2 வரும். இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு நீங்க ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா 2 வரும். ரேங்க் 2 வந்ததுன்னா தென் டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஹோல் ஸ்பேஸ் இஸ் 4 -2 ஆன்சர் 2 வந்துடும். ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்பேஸ் வந்து 2. அப்ப இந்த டைமென்ஷன் இதோட சப்ஸ்பேஸ் வந்து 2. உங்களுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிக்க தெரியும், மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தா உங்களுக்கு அதுக்கு எப்படி ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியும். நீங்க அதை ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் இட் ரைட். ஸோ இங்க ரேங்க் 2, அப்போ ரேங்க்ல இருந்து பண்ணலாம். இந்த ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுல ஓகே என்ன அடுத்த ப்ராப்ளம் வரப்ப நான் க்ளூ தரேன். நான் செட் ஆஃப் ஆல் வெக்டர்ஸ் வந்து ஸ்பேன் பண்ணுமா இல்லையான்றதுல அது ஒன்று இருக்கு. நீங்க கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ் வச்சு நீங்க ஹவ் டு ஃபைண்ட் ரேங்க். டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஹோல் ஸ்பேஸ்ல இருந்து ரேங்க் நீங்க சப்ராக்ட் பண்ணா டைமென்ஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். அப்போ கொடுத்துருக்க கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இதோட ரேங்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொசீஜர்ல போனீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா அதாவது இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே v1 is replaced by v1 is or row 1 is replaced by row 1 minus row 2 plus row 3. row 1 is replaced by row 1 minus row 2 plus row 3. இதுக்கு ரேங்க் 2ன்னு தெரியும் நமக்கு. ரேங்க் 2ன்றனால டைமென்ஷன் வந்து டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஹோல் ஸ்பேஸ் மைனஸ் ரேங்க் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ். ஸோ இங்க ஆன்சர் வந்து 2. ஸோ இது இன்னொரு மெத்தட். ரேங்க் அதாவது டைமென்ஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிக்கிற இன்னொரு மெத்தட். இண்டிபெண்டன்ட் வச்சு வர்றது ஒன்று, ரேங்க் வச்சு வர்றது ஒன்று, ரைட்டா? இப்போ இது வந்து டிசம்பர் 2018ல கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். let w1 equal to uvwx where uvw equal to 0, 2v equal to 0. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. டைமென்ஷன் ஆஃப் w1 வந்து 1 வருமான்னு பாக்குறாங்க. நான் என்ன பண்றேன்னா u independent, v independent, w dependent, ரைட்டா? v already fixed, அதனால இது இண்டிபெண்டன்ட். x வந்து இண்டிபெண்டன்ட், சாரி டிபெண்டன்ட். அடுத்த u already fixed, w already fixed, x already fixed. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா மூணுமே ஃபிக்ஸ் ஆகும்போது நமக்கு இஷ்யூ வருது. மூணுமே ஃபிக்ஸ் ஆச்சுன்னா இந்த மெத்தட்ல போக முடியாது. ஏதாவது ஒன்று டிபெண்டா இருக்கணும், அப்பதான் அட்ஜஸ்ட் ஆகி 0 வரும். மூணுமே ஃபிக்ஸ்னா வராது. அப்ப ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் ரிப்பீட் ஆகுது. நீங்க நேராவே கெஸ் பண்ணலாம் அந்த கண்டிஷனை. -x வேணும் இல்லையா? பட் 2v ஈக்குவல் டு -x போட்டீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் ரிப்பீட் ஆகும் பாருங்களேன். uvw இருக்கா? இது ரெண்டால பிரிக்கீங்கன்னா என்ன வரும்? இது ரெண்டால பிரிக்கீங்கன்னா 2u plus 2v 2u plus 2w equal to -2v வரும். -2v can be -2v பதிலா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can put x equal to x. இந்த x இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் வந்துடும். அப்ப ஆக்சுவலா என்னன்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து ரிப்பீட்டட் கண்டிஷன், அதனால இது தேவையில்லை, ரைட்டா? ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டட் கண்டிஷன், அதனால இது தேவையில்லை. மற்ற ரெண்டு வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ நடக்கும், இது இண்டிபெண்டன்ட், இது இண்டிபெண்டன்ட், இது டிபெண்டன்ட், இது ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டு, அதனால இது டிபெண்டா மாறும். ஸோ ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இருக்கு. டைமென்ஷன் ஆஃப் w1 வந்து 2. நமக்கு டைமென்ஷன் ஆஃப் w1 வந்து இல்ல சார் எனக்கு இந்த மெத்தட் குழப்புது அப்படின்னா நீங்க யூஸ்வலா அந்த பிளைன் மெத்தட் போயிடலாம். கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல, ஏன்னா இது 4/4ல தான் இருக்கு, அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. எக்ஸ் யூ சாரி முதல்ல u b w x பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா 1 1 1 1 1 0. செகண்ட் கண்டிஷன் எழுதுறீங்கன்னா 2 1. தேர்ட் கண்டிஷன் நீங்க எழுதுனீங்கன்னா u க்கு ஒரு 2, w க்கு ஒரு 2, x க்கு ஒரு -.
Now இந்த ரெண்டே இதுக்கு ரேங்க் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிளியரா தெரியும். ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா நமக்கு 2 வந்துரும். ஏன்னா இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணி இத ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 2 2 வரும். இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணி இதல போய் சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா 0 வந்துரும். இது எல்லாமே 0 ஆயிடும். அப்ப இங்க ரேங்க் வந்து நமக்கு 2. இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு ரேங்க் 2 னா அர்த்தம் dimension of W1 equal to dimension of W1 equal to dimension of the whole space or number of coordinates. 4 minus rank of the matrix 2. So dimension of W1 வந்து இங்க நமக்கு 2 வருது. இவங்க 1 கொடுத்திருக்காங்க. அதனால இது false. First one வந்து false. Part B question. அதனால ஏதாவது ஒண்ணு தான் ட்ரூவா இருக்கும். இங்க வந்து 2 வரணும். So first one வந்து false. சரி W2. W2 பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? U வந்து independent, W independent, X dependent. U fixed, X fixed, W வந்து dependent ஆ மாறுது. இங்க V already இல்ல. X already fixed, X already fixed, B வந்து so independent ஆ மாறுது. இப்போ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நோ இஷ்யூஸ். அப்ப இங்க dimension of W2 வந்து 2 வந்துருச்சு நமக்கு. dimension of W2 UVX UWX dimension of W1 வந்து 2 வருது. W2 வந்து 1 வரணுமா? எங்க தப்பு இருக்குன்னா இதுல வந்து ஒரு டைப்பிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. V போடணும். Wait. So இங்க U வந்து இண்டிபெண்டன்ட் வச்சிருக்கீங்க. W இண்டிபெண்டன்ட், இது ஃபிக்ஸட். U ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட். Wait. Independent. இது டிபெண்டன்ட். இது U ஃபிக்ஸட், W ஃபிக்ஸட், 2x ஃபிக்ஸட், X ஃபிக்ஸட். 3 ஃபிக்ஸட் வரக்கூடாது. 3 ஃபிக்ஸட் வரக்கூடாதுன்னா கண்டிஷன் ஏதாவது ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் அல்லது ரிடண்டன்டா இருக்கும்னு அர்த்தம். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருந்து U plus W equal to X minus X எழுதிக்கலாம். செகண்ட் கண்டிஷன்ல இருந்து U plus W equal to 2X எழுதிக்கலாம். ரெண்டுமே U plus W தான். அப்ப X minus X equal to 2X இருந்ததுன்னா X must be 0. X must be 0 இதுல கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னு வைங்க. X must be 0 இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா V must be 0. அப்ப கண்டிஷன் எப்படி மாறிடுது அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான், U plus W equal to 0 ஒரே கண்டிஷனா மாறிடுது. ரைட்டா? X 0, B 0, U plus W equal to 0. இதான் கண்டிஷனே நமக்கு. ரைட்டா? ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆகுதுன்னா எனக்கு 3 ஃபிக்ஸர் வந்திருக்கிறதுனால U plus W 0, X 0, B 0ன்னு மாறுது. ஸோ X வந்து ஃபிக்ஸடுன்றனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, 0 தான் நீங்க போடணும். V வந்து ஃபிக்ஸடு, 0 தான் போடணும். அப்ப U இஷ்டம்னா நீங்க போட்டீங்கன்னா W ஃபிக்ஸ் ஆகும், W டிபெண்டன்ட். ஸோ இதோட டைமென்ஷன் வந்து 2 1. டைமென்ஷன் ஆஃப் W2 வந்து 1. W1 இன்டர்செக்ஷன் W2. W1 இன்டர்செக்ஷன் W2 நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னு பாருங்க. இப்போ W1ல இருந்து W1 கொண்டு போய் இன்டர்செக்ஷனால இங்கேயும் வரும். X 0 இது போயிடும், X 0 இது போயிடும். அதனால W 0 ஆயிடும். W 0 கொண்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா Uவும் 0 ஆயிடும். ஸோ W1 இன்டர்செக்ஷன் W2 சிங்கிள்டன் 0 வரும். அப்புறம் அதோட டைமென்ஷன் வந்து 0 இருக்கும். கவனிங்க, இதோட டைமென்ஷன் 0 மாறும். X 0 நீங்க இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது W 0 மாறிடும். சரி, வெயிட் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. இல்ல இது ஒண்ணுதான். X 0 V 0 இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். X க்கு பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்னா 2U plus 2W 0, மறுபடியும் இதே கண்டிஷன் தான் வரும். U plus W equal to 0 மாறும். X 0 இது போயிடும், V 0 இந்த கண்டிஷன் போயிடும். இங்க V க்கு பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா மறுபடியும் U plus W equal to 0. அப்ப ரெண்டு இன்டர்செக்ஷன்ல எனக்கு இதே கண்டிஷன் தான் வரும். மறுபடியும் இன்டர்செக்ஷன்ல இதே கண்டிஷன் தான் வரும். ரைட்டா? அதாவது X க்கு பதிலா நீங்க 0 போட்டீங்கன்னா U plus W 0 வரும். இங்கே V க்கு பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா U plus W 0 வரும். ஸோ ரெண்டுக்கு சேர்த்து ஒரே கண்டிஷன் தான், U plus W equal to 0, X 0, Y 0. அப்ப டைமென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அதே லாஜிக் தான். ஸோ இதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? இதுதான் கண்டிஷன். W1 இன்டர்செக்ஷன் W2 என்னன்னா set of all UVWX such that U plus W equal to 0, X equal to 0, V equal to 0. W intersection W2 கண்டிஷன் வருது. ஸோ டைமென்ஷன் வந்து 1. இது டிபெண்டன்ட்,
இது டிபெண்டன்ட், ஸோ இது இண்டிபெண்டன்ட், இது டிபெண்டன்ட். ஸோ டைமென்ஷன் 1 வந்துருச்சு. ஸோ அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் ட்ரூ ஆயிடுச்சுங்க. தேர்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு ட்ரூ ஆயிடுச்சு. இதே ப்ராப்ளத்துல இதுலயே என்னன்னா ஆக்சுவலா என்னன்னா புக்ல ஒரிஜினல் கொஸ்டின் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த இருந்ததுல இந்த யூக்கு பதிலா வி இருந்தது. வி மாத்துறீங்க இன்னொரு ப்ராப்ளம் அது. அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு மாறும் எல்லாமே. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ இங்க பாருங்க. M4 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கொடுத்துருக்க கண்டிஷனை எக்ஸ்பிளிசிட்டா முதல்ல எழுதுங்க. M4 வந்து செட் ஆஃப் ஆல் 4x4 மேட்ரிக்ஸ். அப்போ செட் ஆஃப் ஆல் 4x4 மேட்ரிக்ஸோட டைமென்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் வந்து 16. டபிள்யூன்னு ஒரு சப்ஸ்பேஸ் சம் கண்டிஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன கண்டிஷன்? கேக்கு பதிலா 2 போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? கேக்கு பதிலா 2 போட்டா IJ வந்து 2 வரணும். அதாவது A set of all IJ equal to 0. அதாவது சிக்மா AIJ equal to 0 வேற I plus J equal to 2. I plus J equal to ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு. A11 equal to 0. டோட்டல் வந்து 1 2 வரணும். இது ஒன்று தான். IJ வந்து 3 வரணும்னு வைங்க. சிக்மா I plus J equal to 3. AIJ equal to 0 வரணும் அப்படின்னா A12 plus A21 equal to 0. ஸோ கொடுத்துருக்க கண்டிஷனை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளிசிட்டா எழுத போறோம். இந்த கண்டிஷனை எக்ஸ்பிளிசிட்டா எழுதினா தான் டைமென்ஷன் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ டிசம்பர் 2019 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேக் பதிலா 2 போட்டீங்கன்னா A11 வந்து 0 வரும். அடுத்த செகண்ட் கண்டிஷன் A12 plus A21 வந்து மறுபடியும் 0 வரும். கேக் பதிலா 3 போடுறீங்க. அடுத்தது கேக் பதிலா 4 போட்டா A13 plus A22 plus A31 வந்து 0 வரும். அடுத்த கண்டிஷன் A14 plus A23 கேக் பதிலா 5 போட்டிருக்கீங்க. கேக் பதிலா 5 போட்டா A14 plus A23 plus A32 plus A41 0. கேக் பதிலா 6 போட்டீங்கன்னா 4x4 மேட்ரிக்ஸ் தான். அதனால கவனமா பார்க்கணும். A24 plus A33 plus A42 equal to 0. அடுத்த A34 plus A43 equal to 0. அடுத்த A44 equal to 0. இப்ப இதுல எல்லாமே வந்துருச்சான்னு பாருங்க. 1 2 3 4 எல்லா வேரியபிளும் வந்துருச்சான்னு பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 வேரியபிளும் உள்ளே வந்துருச்சு. அதனால வெளியில எந்த வேரியபிளும் கிடையாது. இங்க உள்ளது மட்டும்தான். ஸோ A11 0 தான் வரணும். அப்ப டிபெண்டன்ட். A12 plus A21 0 வரணும்ன்றனால இதை இண்டிபெண்டா வச்சு இதை டிபெண்டா நான் மாத்திக்கிறேன். நீங்க மாத்தி கூட எழுதிக்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்க A31 இண்டிபெண்டன்ட், A22 இண்டிபெண்டன்ட், A31 வந்து டிபெண்டன்ட். அடுத்த A14 இண்டிபெண்டன்ட், A23 என்ன வேணாலும் போட்டுக்கிறேன். A32 என்ன வேணாலும் போட்டுக்கிறேன். 0 வர்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி A41 நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்றேன். அடுத்த A24 இண்டிபெண்டன்ட், A33 இண்டிபெண்டன்ட். ஸோ இது டிபெண்டா மாறும். அடுத்த A34 இண்டிபெண்டன்ட், இது வந்து டிபெண்டா மாறும். இது ஆல்ரெடி டிபெண்டன்ட். ஸோ எனக்கு டிபெண்டன்ட் என்னென்ன இண்டிபெண்டன்ட் எத்தனை வருதுன்னா இங்க முதல்ல இதுல 0 வருது, அடுத்ததுல வந்து 1 வருது, அடுத்ததுல 2 வருது, அடுத்ததுல 3, அடுத்ததுல 2, அடுத்ததுல 1, அப்புறம் 0. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா 3 plus 3 plus 3 9 வந்துருச்சு. ஸோ த டைமென்ஷன் இஸ் 9. ரைட். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். நீங்க கண்டிஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்டா எழுதுறீங்க. இண்டிபெண்டா டிபெண்டான்னு பாக்குறீங்க. கவனமா பாருங்க. இங்க மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்றது கஷ்டம். கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது பெருசு. 16/16 மேட்ரிக்ஸ். அதுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிச்சு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நமக்கு. ரைட். ஸோ இதுதான் நமக்கு பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் வேரியபிள் 7 அல்லது இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எதனாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து 16. டிஃபரெண்ட் வேரியபிள் இங்க போயிருக்காங்க. நான் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ரைட். எல்லா வேரியபிளும் இன்வால்வ் ஆனனால டிபெண்ட் வந்து ரிப்பிட்டேஷன் இல்லை. ரைட். அதனால இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, படிச்சு பாருங்க. Which of the following subset of R power 4 is the basis of R power 4? எது பேசிஸ்ன்னு கேக்குறாங்க. நான் நார்மலா என்ன பண்ணுவேன்னா நம்ம ஒரு ரிசல்ட் படிச்சோம் இல்லையா, எனி வெக்டர் கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை a linear combination involving that vector அப்படின்னு. இப்போ let it be v1, இது v2, இது v3, இது v4 வைங்க. நான் என்ன பண்றேன்னா ரீப்ளேஸ் பண்றேன். நான் v4 is replaced by v4 minus v3. என்ன நடக்கும்?
இதை கொண்டு போய் இதில் கழிக்கணும். இதை கொண்டு போய் இதில் கழிக்கும்போது என்ன நடக்கும்? இது 0வா மாறும், இது 0வா மாறும், இது 0வா மாறும். ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன்னா V3 is replaced by, அதுக்கப்புறம் V3 is replaced by V3 minus V2. இப்போ என்ன நடக்கும்? V2 எடுத்துட்டு போய் இதுல கழிக்கிறீங்க, 0 0ன்னு மாறும். அதே மாதிரி V1 கொண்டு போய் இங்க கழிக்கிறீங்க, V1 is replaced, V2 is replaced by V2 minus V1. இதுல கழிக்கும்போது என்ன நடக்கும்? இது 0வா மாறும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஸ்டின் எனக்கு எப்படி மாறிடுச்சுன்னா 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. இது பேசிஸான்னு கேட்குறாங்க. இது பேசிஸ் நீங்க ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது, ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் அது. ரைட்டா? ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா நான் ஏற்கனவே அவங்க கொடுத்துருக்க செட்டை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் ஃபார்மேட் கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். லீனியர் காம்பினேஷன்ல கன்வெர்ட் ஆகும்போது கரெக்டாக ஸ்டாண்டர்ட் பேஸாவே கன்வெர்ட் ஆகுது, தென் இட் இஸ் அ பேசிஸ். அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் அ பேசிஸ். அவ்வளவுதான். நீங்க பேசிஸ் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்பேன் சொல்லணும். ரைட்டா? லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்பேன் சொன்னீங்கன்னா தான் பேசிஸா மாறும். அதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன்னா அந்த பேசிஸை வந்து இன்னொரு எனக்கு தெரிஞ்ச பேசிஸுக்கு மாத்த ட்ரை பண்றேன். கரெக்டா மாறிடுச்சுன்னா தென் இட் இஸ் அ பேசிஸ். கரெக்டா மாற முடியல அப்படின்னா தென் இட் இஸ் நாட் அ பேசிஸ். அவ்வளவுதான். ரைட்டா? ஸோ எனி வெக்டர் கேன் பி ரீப்ளேஸ்டு பை எ லீனியர் காம்பினேஷன் இன்வால்விங் தட் வெக்டர். அப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க, தென் த ஸ்பேன் டஸ் நாட் சேஞ்ச். அதனால நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த V4 இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை லீனியர் காம்பினேஷன் இன்வால்விங் V4. V3 is replaced by a linear combination involving V3. அதாவது ரொம்ப முக்கியம். ஏதாவது ஒரு வெக்டர் நீங்க ரிமூவ் பண்ணணும்னா அந்த வெக்டர் இன்வால்வ் ஆகிற லீனியர் காம்பினேஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும். ரைட்? நவ் அதே லாஜிக்ல இதை கொண்டு நீங்க சப்ராக்ட் பண்றாங்க. சப்ராக்ட் பண்ணா 0 0 0 4 வரும். த்ரூ 4 டிவைட் பண்ணிட்டா 1 வந்துடும். அடுத்தது இதை கொண்டு வந்து இதுல சப்ராக்ட் பண்றேன், 0 0 த்ரூ 3 டிவைட் பண்ணும்போது 1 மாறிடும். மறுபடியும் ஒரு லீனியர், ரெண்டு லீனியர் சேஞ்ச் பண்றேன். அதாவது V4 is replaced by V4 minus V3 1, then V4 is replaced by 1/4 V4 1. அது மாதிரி நான் இதை கொண்டு நீங்க சப்ராக்ட் பண்றேன், 0 2 டிவைட் பண்ணிடுறேன் 1. அகைன் இட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ், therefore it is also a basis. முடிஞ்சது. தேர்ட் ஒன் நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது அந்த மாடல்ல வராது. ரீசன் என்னன்னா இப்ப இந்த வெக்டர் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் ரெண்டு கோஆர்டினேட் 0வா இருக்குதுல, இலை லாஸ்ட் ரெண்டு கோஆர்டினேட் 0வா இருக்கு, இலை லாஸ்ட் ரெண்டு கோஆர்டினேட் 0 இருக்கு. அப்ப I have 3 vectors in which last 2 coordinates are 0. ரைட்? அப்ப இதை நீங்க R2ல ஒரு மெம்பராவே பார்க்கலாம். நீங்க 1, 2, 2, 1 -5, 5 R2ல ஒரு மெம்பராவே பார்க்கலாம். R2ல 3 எலிமெண்ட் இருந்தா அது லீனியர் இண்டிபெண்டா இருக்காது. R2ல மேக்ஸிமம் 2 எலிமெண்ட் தான் லீனியர் இண்டிபெண்டா இருக்கும். இது லீனியர்லி டிபெண்டன்ட் செட். ரைட்? R2ல 2 எலிமெண்ட் தான் மேக்ஸிமம் இண்டிபெண்டா இருக்கும். 3 எலிமெண்ட் இருக்கு எங்கிட்ட R2ல இருக்கிற மாதிரி தான் அது. ஏன்னா இந்த தேர்ட் கோஆர்டினேட் வச்சு பார்க்கும்போது தேர்ட் வந்து மேட்ரில் எனக்கு 0 0 இருந்தாலும் அது லீனியர் காம்பினேஷன் அப்படியே தான் இருக்கும். They can be viewed as a member of R2. அந்த கேஸ்ல may have 3 vectors in R2. So in R2 maximum number of independent set வந்து 2 தான் இருக்கும். Maximum number of linear independent cardinality, independent set ஓட cardinality வந்து 2 தான் இருக்கும். Therefore so it is a linearly dependent. சரி, இப்ப இன்னொரு லாஜிக் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன், பிளைன் மெத்தட். இவ்வளவு நேரம் பண்ணது வந்து லாஜிக்கல் மெத்தட், இப்ப பிளைன் மெத்தட். இப்ப இதை வச்சு நீங்க மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்றீங்க. 1 0 கொடுத்துருக்க வெக்டர் மேட்ரிக்ஸா போடுறீங்க. ரைட்டா? ப்ராப்ளம் செய்யறேன். இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு நீங்க ரேங்க் பாக்குறீங்க. இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு நீங்க ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா ரேங்க் வந்து ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் வெக்டர்ஸா இருந்ததுன்னா, எத்தனை வெக்டர் இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா, தென் இஃப் ரேங்க் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் தென் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட். நீங்க ஜென்ரலாவே இது 4/4 தான் இருக்கணும். சில நீங்க 4/5 5/6 என்ன வேணாலும் பாத்துக்கலாம். நிறைய வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ரேங்க் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் வெக்டர்ஸா இருந்ததுன்னா. இப்போ இந்த ஆக்சுவலா இதுக்கு மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து 4 வரும் ரேங்க் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் வெக்டர் 4 வெக்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அது லீனியர் இண்டிபெண்டா இருக்கும். அதே மாதிரி இஃப் ரேங்க் ஈக்குவல் டு டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் R4 தான் அது இல்லையா?
டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பேஸா இருந்தா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்பேன் பண்ணும். Then it is span. It spans the whole space. இது ஒரு டெக்னிக், பிளைன் மெத்தட் அது. So rank equal number of vectors இருந்தா linearly independent, rank equal to dimension of the whole space இருந்தா then dimension of the space இருந்ததுன்னா then it spans the whole space. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல நம்பர் ஆஃப் வெக்டர் எப்பயுமே 4 தான், டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பேஸும் 4 தான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா 4 வருது. அப்ப linearly independent இருக்கு, ஸ்பேனும் பண்ணு, therefore it is a basis. செகண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு இதே தான், 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா 4 வரும். rank 4, so rank equal to number of vector, therefore linearly independent, rank equal to dimension of the whole space which is 4, then therefore it spans linearly independent, span, therefore it is also a basis, right? third option நீங்க போகும்போது rank பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 -5 5 0 0. இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இதை கொண்டு போய் இதுல ஆட் பண்றேன், ரேங்க் பார்க்கல, இதை கொண்டு போய் இதுல ஆட் பண்றேன். வாட் ஹேப்பன்ஸ்? 3 3 கரெக்டா? ரைட். ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர்னா 1 2 இல்லையா, இதை கொண்டு போய் இதுல சப்ராக்ட் பண்றேன். சப்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா இது திஸ் வில் பிகம் -1 +1. இதை கொண்டு போய் இதுல சப்ராக்ட் பண்றேன், -1 இது +1 மாறும், ரைட்டா? எனக்கு என்ன மாறுதுன்னா கண்ட்ரோல் 1 மாறும். நான் இதை 5 ஆல் டிவைட் பண்றேன். இந்த ரோ இருக்கு இல்லையா, 4th ரோ 5 ஆல் டிவைட் பண்ணா -1 +1. நான் இதை கொண்டு வந்து இதில் சப்ராக்ட் பண்ணுங்க, இதை கொண்டு வந்து இதில் சப்ராக்ட் பண்ண என்ன வரும்? இது 0 ஆயிடும், இது 0 ஆயிடும். நான் இந்த ரோ ஃபுல்லாவே போயிடும். 0க்கு வந்து ரேங்க் எந்த கண்டிஷனும் பண்ணாது. ஸோ இந்த இதுக்கு மேக்ஸிமம் டைமென்ஷனே 3 தான். அப்ப ரேங்க் வந்து மேக்ஸிமம் 3, ரேங்க் மேக்ஸிமம் 3ன்றனால ஈக்குவல் டு 4 கிடையாது. ஸோ லெஸ் தென் 4 அது. தட்ஃபோர் இது லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட் இல்லை, ஸ்பேனும் இல்லை. Then it is not a basis. Therefore B3 is not a basis. B1 B2 are a basis. B1 B2 are a basis, but B3 is not a basis. So first one அதே நான் சொன்னதான் பண்ணிருக்காங்க. First linear span of B1 equal linear span of the standard basis, therefore it is a basis. அதே லாஜிக்ல B2 சொல்லலாம், B3 not a basis சொல்லிடலாம். And this is B1 B2 B3. Now இந்த question படிச்சு பாருங்க. Let W1 W2 W3 be 3 distinct subspaces of R power 10 such that Wi has dimension 9. W equal to W1 intersection W2 intersection W3. இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னன்னா 3 டிஸ்டிங்க்ட் சப்ஸ்பேசஸ், என்னென்ன வார்த்தையில முக்கியமான வார்த்தை இருக்கோ அதை கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். இட் ஹேஸ் 3 டிஸ்டிங்க்ட் சப்ஸ்பேசஸ், எல்லாமே வேற வேற தான். வேற வேறனா என்ன அர்த்தம்னா W1 நாட் ஈக்குவல் டு W2 அர்த்தம், ரைட்டா? இன்டர்செக்ஷன் இருக்கும், டிஸ்டிங்க்ட் வேற, டிஸ்ஜாயிண்ட் வேற, ரைட்டா? W1 நாட் ஈக்குவல் டு W2, W1 நாட் ஈக்குவல் டு W3, W2 நாட் ஈக்குவல் டு W3, ரைட்? They are 3 distinct subspaces of R power 10. எல்லாத்துக்குமே dimension 9 தான். They have dimension 9 and W equal to W1 intersection W2 intersection W3. Then we can conclude அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரி, நமக்கு டைமென்ஷனுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா தான் நமக்கு தெரியும். என்னென்ன ஃபார்முலா தெரியும்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் B by W equal dim B minus dim W ஒன்று. இதை எப்படி செய்யணும்னு தெரியலன்னு வைங்களேன், நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண முடியும், அவ்வளவுதான். டைமென்ஷன் ஆஃப் A plus B equal to dimension of A plus dimension of B minus dimension of A intersection B. இந்த இன்டர்செக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகிற இந்த ஃபார்முலால தான். இன்டர்செக்ஷன் அப்ப இந்த ஃபார்முலா தான் நான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும், ரைட்டா? ஸோ அப்ப நான் அந்த ஃபார்முலா போட்டுக்கிறேன். இப்போ இன்டர்செக்ஷன்ல நமக்கு என்ன வேணும்? W1 intersection W2 intersection W3 வேணும். அப்ப ஏக்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன்னா W1 போடுறேன், ஏக்கு பதிலா W1 போடுறேன், பிக்கு பதிலா W2 போடுறேன். ஸோ அப்ப இது இங்க வந்து W1 வரும், இங்க W2 வரும், இங்க என்ன வரும்னா W1 intersection W2 வரும், ரைட்டா? போட்டா என்ன நடக்கும்? dimension of W1 plus W2 equal dimension of W1. ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துருக்காங்க, இட் இஸ் 9 dimensional space.
டைமென்ஷன் ஆஃப் W2 அதுவும் 9 தான். டைமென்ஷன் ஆஃப் W1 இன்டர்செக்ஷன் W2 வந்துருக்கு. சரி, பட் W1 plus W2 எங்க இருக்கு? W1 வந்து R power 10ல தான் இருக்கு. W2 R power 10ல தான் இருக்கு. அப்ப W1 plus W2 எங்க இருக்கும்னா மறுபடியும் அது என்னன்னா R power 10ல தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ அப்போ இதோட மேக்ஸிமம் டைமென்ஷன் என்ன வரும்? 10 தான் இருக்கும். தட்ஃபோர் இதோட மேக்ஸிமம் டைமென்ஷனே 10 தான் இருக்கும். ரைட்டா? W1 R power 10, W1 plus W2 R power 10 தான். R power 10ல தான் மேக்ஸிமம் டைமென்ஷனே 10 தான் இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இதை விட்டுறேன். இது வந்து 18. இது அங்கிட்டு கொண்டு போங்க, இந்த 10 இங்கிட்டு கொண்டு வாங்க. 18 minus 10 is less than or equal to dimension. So 8 less than or dimension of W1 intersection W2. இதுவரை ஓகே. நான் மேக்ஸிமம் பார்க்குறேன். W1 ஓட டைமென்ஷன் என்ன? 9. டைமென்ஷன் ஆஃப் W1 வந்து 9. அப்போ W1 intersection W2 மேக்ஸிமம் 9 தான் இருக்கும். ஏன்னா W1 பெரிய ஸ்பேஸ். W1 intersection W2 அதுக்குள்ள தான் இருக்கும். W1 intersection W2. தட்ஃபோர் அதோட மேக்ஸிமம் 9 தான் இருக்கும். சரி, அப்ப ரெண்டு கேஸ் தான். W1 intersection W2க்கு ரெண்டே கேஸ் தான். டைமென்ஷன் ஆஃப் W1 intersection W2 என்னன்னா 8 அல்லது 9. ரைட்டா? 9 இதுவும் கவனிங்க. W1 9 டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ், W2 9 இருந்தா இன்டர்செக்ஷன் 9 இருக்கணும் அப்படின்னா W1 equal to W2 இருந்தா தான் முடியும். அதான் W1 ஒரு 9 எலிமெண்ட் இருக்கு, W2 ஒரு 9 எலிமெண்ட் இருக்குன்னா இன்டர்செக்ஷனே 9 எலிமெண்ட் வரணும்னு வைங்க. தென் தே மஸ்ட் பி ஈக்குவல். அது மாதிரி இங்க டைமென்ஷன், நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இல்ல, இங்க டைமென்ஷன். ரைட்டா? ஸோ W1 is a 9 dimensional space, W2 is a 9 dimensional space. அதோட இன்டர்செக்ஷனும் அதே 9 dimensional இருக்கு அப்படின்னா then they must be a equal space. W1 equal to W2, but it is not possible. They are distinct. ப்ராப்ளத்துல கொடுத்திருக்காங்க. Therefore 9 is not possible. 9 not possible. Now W1 intersection W2 ஓட வேல்யூ வந்து 8 வந்துருச்சு. டைமென்ஷன் ஆஃப் W1 intersection W2 வந்து 8 வந்துருச்சு. ரைட்? சரி, ஆக்சுவலா நமக்கு தேவையானது என்னன்னா W1 intersection W2 intersection W3 வேணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா மறுபடியும் இதே லாஜிக் யூஸ் பண்றேன். ஏக்கு பதிலா W1 போடுறேன், और W1 intersection W2 போடுறேன். ஏக்கு பதிலா W1 intersection W2, பிக்கு பதிலா W3 போட்டா என்ன நடக்கும்? இங்க W1 intersection W2 வரும். ஸோ W1 intersection W2 ஓட டைமென்ஷன் வந்து 8. அடுத்தது இங்க பிக்கு பதிலா W3 போடணும். W3 ஓட டைமென்ஷன் வந்து 9. இங்க வந்து A intersection B, W1 intersection W2 ஏக்கு, பிக்கு வந்து ஒரு W3. ஸோ W1 intersection W3 வந்துருச்சு. மறுபடியும் அதே லாஜிக், மேக்ஸிமம் இதை 10 தான் இருக்கும். இப்போ இதை கூட்டிங்கன்னா 17 வரும். இதை இங்கிட்ட இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா 17 minus 10 வந்து 7 வரும். ஸோ லெஸ் than or equal to 10. இங்கிட்ட வந்து சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா 7 இந்த மாடலில் வந்து நிற்கும். பட் இது வந்து W1 intersection W2 டைமென்ஷன் வந்து 8. அப்போ அதில் ஒரு இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 8 தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ அதில் ஒரு இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 8 தான் இருக்கும். அப்போ 7 less than or equal to டைமென்ஷன் ஆஃப் W1 intersection W2 intersection W3. ஸோ இது மேக்ஸிமம் 8 தான் இருக்கும். இப்போ இதை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இப்போ ஆப்ஷன் போவோம். இதான் கொஸ்டின், இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். கவனிங்க, செய்யும் போது யாருக்குமே தெரியாது இப்படிதான் பண்ணணும், இப்படிதான் போகும்னு. பட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபார்முலா தான், அதை வச்சு தான் நம்ம மேனிபுலேட் பண்ணணும். மேனிபுலேட் பண்ணும்போது நீங்க எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். எழுதாம யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆன்சரே வராது. என்ன தெரியுமோ அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. we will end with the answer, right? So இந்த இடத்துல வந்து W may not be a subspace. Sub intersection of subspaces is always a subspace. Therefore A தப்பு. Union of two subspaces is subspace if only if one of them is contained the other. But intersection is always a subspace, right? So B true. ஏன்னா மேக்ஸிமம் 8 தான் இருக்கும். C மினிமம் 7 இருக்கும், அதுவும் ட்ரூ. D, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் C, D ஃபால்ஸ். மினிமம் 7 இருக்கணும், இது மேக்ஸிமம் 3 இருக்குன்னு D சொல்லுது, அது தப்பு. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் B அண்ட் C. ரைட்டா? டிசம்பர் 2018 கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின் முதல்ல பாருங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே டைமென்ஷன் கேட்கல, டைமென்ஷன்லாம் வேற மாதிரி போகுது. ஆர்த்தோகோனல்னா என்னன்னு தெரியும்? ஆர்த்தோகோனல் டாட் ப்ராடக்ட் வந்து 0. கொஸ்டினை கிளியரா படிங்க. W1 W2 ஆர் சப்ஸ்பேசஸ் அண்ட் W1 கொடுத்துட்டாங்க, W2 கொடுத்துட்டாங்க. W1 என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 கோஆர்டினேட் ஆட் பண்ணா 0 வரணும். ஸோ W வந்து 3 கோஆர்டினேட் ஆட் பண்ணா 0 வரணும். W2 வந்து x minus y plus z ஈக்குவல் டு 0 வரணும். அண்ட் W அப்படின்றது இன்னொரு சப்ஸ்பேஸ் such that W intersection W2 வந்து ஒரு கண்டிஷன், W வந்து இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ரெண்டு கண்டிஷனையும் W சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அப்படி எந்த W இருக்கும் கேட்குறாங்க. ரைட்டா? சரி, ரெண்டு சப்ஸ்பேஸ் ஆர்த்தோகோனல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சுவலா ஆர்த்தோகோனல்னா என்னன்னா, டூ வெக்டர்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர்த்தோகோனல் இஃப் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் வந்து 0 இருக்கும்.
ரெண்டு செட் சப்ஸ்பேஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் ஆர்த்தோகனல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஆர்த்தோகனல் நார்மலா என்னன்னா பெர்பெண்டிகுலர்னு சொல்லுவோம். ஆர்த்தோகனல் பெர்பெண்டிகுலர் ஏ பெர்பெண்டிகுலர் டு பி எப்பன்னா, it is inner product of x comma y equal to 0 for all x belongs to a, y belongs to b. இது சப்ஸ்பேஸுக்கு. ஆனா நீங்க இது எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் நீங்க பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏயோட பேசிஸ் எலிமெண்ட், ஏயோட பேசிஸ் எலிமெண்ட், பியோட பேசிஸ் எலிமெண்ட் மட்டும் எடுத்து நீங்க இன்னர் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கனாலே போதும். அதுக்கு 0 வந்தா என்டையர் ஸ்பேஸுக்கு அது 0 தான் வரும். நீங்க எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் நீங்க செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஆர்த்தோகனல் ரெண்டு சப்ஸ்பேஸ் ஆர்த்தோகனலா இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல உள்ள எலிமெண்ட்டையும் செகண்ட் பிளேஸ்ல உள்ள எலிமெண்ட்டையும் நீங்க என்ன ப்ராடக்ட்னா 0 வரணும். அதை நீங்க ஃபுல்லா செக் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. பேசிஸ் எலிமெண்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்க செக் பண்ணா போதும். சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் போவோம். W வந்து ஸ்பேன் ஆஃப் W இதுவா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். சப்போஸ் W இதுவா இருந்தா என்ன அர்த்தம்? W இன்டர்செக்ஷன் W2 என்ன வரும்? இப்போ இது வந்து W இது 0 1 -1 இருக்குமா பாருங்க. இந்த எலிமெண்ட் W2ல இருக்கான்னு பாருங்க. 0 1 -1 இருக்கு. சரி, இந்த எலிமெண்ட் இருக்கா பாருங்க. 0 1 1 இருக்கா பாருங்க. 0 1 1 W2ல பார்க்கணுமா? எஸ், W2ல பார்க்கணும். ஒரு நிமிஷம், W2ல பார்க்கணும். அப்ப இந்த எலிமெண்ட் W2ல இருக்கான்னு பாருங்க. 0 1 -1 0 மைனஸ் y போல 1 போடும், z போல -1 போடும். நடுவுல பிளஸ் இருக்கு. இது -2 வருது. அப்ப இது வந்து W2ல கிடையாது. இது W2ல இருக்கா பாருங்க. 0 1 1 இருக்கா பாருங்க. 0 மைனஸ் y போல 1 போடும், பிளஸ் z போல 1 போடணும். 0 வருது. therefore this belongs to W2. இது W2ல கிடையாது. does not belongs to W2. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா W intersection W2 என்னன்னா, it is a span of 0 1 1. ரைட்டா? ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அடுத்த செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம். W intersection W1 is orthogonal to W intersection W2 வா? இப்போ நான் W intersection W1 வேற பார்க்கணும். W intersection W1 என்ன? இது V1ல இருக்கான்னு பார்க்கணும். W1 சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமான்னு பார்க்கணும். இந்த வெக்டர் வந்து W1 சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா? 0 1 -1 0 1 -1 சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அப்போ உள்ள இருக்கும் 0 1 -1 இருக்கும் ஸ்பேன் ஆஃப். அடுத்தது செகண்ட் வெக்டர் இருக்குமா பாருங்க. 0 1 1 0 +1 +1 வந்து நாட் ஈக்குவல் 0 வந்துடும். therefore அது இல்லை. அப்போ இதுதான் W1 intersection. ஸோ W intersection W2 எங்கிட்ட இருக்கு, W intersection W1 இருக்கு. செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமான்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்துட்டேன். செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண W intersection W1 is orthogonal. ஆர்த்தோகனல்னா இன்னர் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க. 0 × 0 இன்னர் ப்ராடக்டா 0 1 பேசிஸ்க்கு மட்டும் நான் பார்க்குறேன். 0 1 -1 இன்னர் ப்ராடக்ட்னா கோஆர்டினேட் ப்ராடக்ட் இங்க 0 × 0 + 1 × 1 + 1 × -1. what happens? 0 + 1 -1 0 வந்துருச்சு. therefore inner product of the bases வந்து 0. therefore W intersection W1 is orthogonal to W intersection W2. therefore first option first condition satisfy பண்ணிடுச்சு, second condition satisfy பண்ணிடுச்சு. part B question, அதனால option A answer. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் which of the following satisfies அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. W வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே அந்த ரெண்டே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு. பார்ட் பி கொஸ்டின் நீங்க மற்ற ஆப்ஷன் போக வேண்டாம். பட் இது ஆனா நீங்க படிக்கும் போது என்ன பண்ணா, நம்ம மீதி 3 ஆப்ஷனையும் செக் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் வைலேட் ஆகும். W intersection W2 வைலேட் ஆகும். ரைட்டா? W intersection W2 வைலேட் ஆகும். அல்லது W அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அல்லது செகண்ட் வந்து BCDக்கு கண்டிப்பா வைலேட் ஆகும். நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன், ரேங்க் ஆஃப் a matrix. ஸோ ஜென்ரலா ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னா, நார்மலா என்ன எல்லாரும் நினைச்சிட்டு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ரோ எக்கலன் ஃபார்முக்கு மாத்தி டயகனல் நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்து அது ரேங்க் எழுதுறது அப்படின்றது வந்து டெஃபினேஷன் கிடையாது. அது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் டு ஃபைண்ட் தி ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ். அது ரைட்? அஸ் ஜென்ரல் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் டெஃபினேஷன் இட் இஸ் லார்ஜஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் நான் சிங்குலர் சப் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ எனக்கு ஒரு 10/8 மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன். இதுக்கு ரேங்க் சப் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நான் ஒரு 8/8 எடுக்கலாம். நிறைய 8/8 கிடைக்கும். இந்த 8/8ல டிட்டர்மினன்ட் பார்ப்பேன். டிட்டர்மினன்ட் நாட் ஈக்குவல் டு 0னா தென் ரேங்க் வந்து 8. ஏதாவது ஒன்றுக்கு நாட் ஈக்குவல் டு 0னா போதும், ரேங்க் 8 வந்துடும். சப்போஸ் 8/8 ஈக்குவல் டு 0 ஃபார் ஆல் 8/8, ஃபார் ஆல் டிட்டர்மினன்ட் 8/8 வந்து 0 வந்ததுன்னா தென் ஐ ஹேவ் டு செக் வித் 7/7. ஏதாவது ஒரு 7/7 நாட் ஈக்குவல் டு 0 வந்துட்டாலும் தென் ரேங்க் வந்து 7. சப்போஸ் அதுவும் நான் பார்க்குறேன் எல்லா 7/7க்குமே டிட்டர்மினன்ட் வந்து 0 வருதுன்னு வைங்க. தென் ஐ ஹேவ் டு கோ வித் 8 6. இது மாதிரி நான் பார்த்துட்டேன். முதல்ல ஹையஸ்ட் ஆர்டர் பார்க்கணும். அதில் உள்ள எல்லாத்துலேயுமே டிட்டர்மினன்ட் 0 வந்ததுன்னா தென் அதுக்கு அடுத்த ஆர்டர் 7 பார்க்கணும்.
அதுக்கு அடுத்த ஆர்டர். ஸோ இட் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் அ நான் சிங்குலர் சப் மேட்ரிக்ஸ். நீங்க சப் மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கணும். சரி, இப்போ இஃப் இட் இஸ் 3x3 மேட்ரிக்ஸ், ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு வைங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? இது மேக்ஸிமம் ஆர்டர் 3x3ல ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கும். 3x3ல ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹோல் மேட்ரிக்ஸ்க்கு நீ டிட்டர்மினன்ட் பாக்குறீங்க. டிட்டர்மினன்ட் நாட் ஈக்குவல் டு 0னா, இஃப் டிட்டர்மினன்ட் E நாட் ஈக்குவல் டு 0, தென் ரேங்க் வந்து 3. இஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A ஈக்குவல் டு 0, டிட்டர்மினன்ட் ஈக்குவல் டு 0, you have to check with all 2/2. ஆல் 2/2 பார்க்கணும். அதாவது இந்த ஒரு 2/2 கிடைக்கும், இங்க ஒரு 2/2 கிடைக்கும், இங்க ஒரு 2/2 கிடைக்கும், இப்படி ஒரு 2/2 கிடைக்கும். அப்ப இந்த எலிமெண்ட் இந்த எலிமெண்ட் இந்த எலிமெண்ட் இந்த எலிமெண்ட் வச்சு ஒரு 2/2, நிறைய 2/2 கிடைக்கும். இதுல ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஒன் 2/2 0 நான் 0 இருந்தாலும் தென் ரேங்க் வந்து 2. இஃப் நாட் தென் we have to check with 1, ரேங்க் 1 வரதா பார்க்கணும். எல்லாமே ஏதாவது ஒன்று நான் 0 இருந்தாலும் ரேங்க் 1 வந்துடும். என்ட்ரியில ஏதாவது ஒன்று நான் 0 ரேங்க் 1 வந்துடும். ஸோ ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா என்னன்னா, லார்ஜஸ்ட் ஆர்டர்ல இருந்து வரணும். லார்ஜஸ்ட் ஆர்டருக்கு நான் 0 வந்துருச்சுன்னா தென் அதுதான் ரேங்க். அந்த ஆர்டருக்கு 0 வரல அப்படின்னு 0 வந்துருச்சுன்னா அடுத்தது வேற ஏதாவது ஒன்று பார்க்கணும். அதுக்கு அடுத்த ஆர்டர்ல ரைட், லார்ஜஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் சப் மேட்ரிக்ஸ் நான் 0. இல்ல மெயின் திங் என்னன்னா, ரேங்க் வந்து ஈக்குவல் டைமென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆயிருக்கும் போது ரேங்க் வந்து இது 3x3 மேட்ரிக்ஸ் ரேங்க் 3 வருதுன்னா டிட்டர்மினன்ட் நாட் ஈக்குவல் 0 அர்த்தம். ரேங்க் வருது டிட்டர்மினன்ட் ஈக்குவல் 0 அர்த்தம். ரைட்டா? ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸுக்கு அப்படி இருக்கும். அதை பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்பயுமே நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலத்துல எது மினிமமோ அதோட கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்க 10/8 பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 8 தான் இருக்கும். 10/12 பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 10 தான் இருக்கும். ரைட்டா? ரெண்டு ரோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் எது மினிமமோ அதான் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ரேங்க். அண்ட் ரேங்க் ஆஃப் A plus B is always less than or equal to rank of A plus rank of B. Right? இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ரேங்க் ஆஃப் AB is less than or equal to rank of A, rank of B. Rank of AB is always less than or equal to rank of A, rank of B ஓட மினிமம். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அது. அண்ட் ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ரேங்க் குறையுதுன்னா டிட்டர்மினன்ட் 0 அர்த்தம். டிட்டர்மினன்ட் 0 வரதா ரேங்க் குறையும். ஒரு 3/3க்கு ரேங்க் 2னா அந்த 3/3 டிட்டர்மினன்ட் 0 அர்த்தம். ஸோ 3/3 டிட்டர்மினன்ட் 0னா ரேங்க் குறையும். ரேங்க் குறைஞ்சிருக்கா 3/3 0 அர்த்தம். தட் ஃபோர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ரேங்க் குறையுது அப்படின்னா தென் டிட்டர்மினன்ட் மஸ்ட் பி 0. இஃப் டிட்டர்மினன்ட் மஸ்ட் பி 0 இருந்ததுன்னா தென் ரேங்க் மஸ்ட் பி லெஸ் தென் n. ரைட்டா? அண்ட் மேட்ரிக்ஸுக்கு நலிட்டி உண்டு. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு நலிட்டின்னு இல்லை, மேட்ரிக்ஸ்க்கும் நலிட்டி உண்டு. நலிட்டி ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்றது இங்க நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ். ஏன்னா இது வந்து m/n மேட்ரிக்ஸ் இங்க இருக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லையா? இந்த n பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸா இருக்கும். இந்த n மைனஸ் ரேங்க் ஆஃப் எழுதுறதுக்கு போல நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் எழுதிக்கலாம். நீங்க நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஆஃப் A. Right. Eigen values. So general eigen values எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும். கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் பார்க்கணும், கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கு ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரூட்ஸுக்கு பேர் வந்து ஐகன் வேல்யூஸ் பேர். நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் பார்க்கிறேன். ஸோ சம் ஆஃப் ஆல் ஐகன் வேல்யூஸ்க்கு வந்து ட்ரேஸ் அப்படின்னு பேரு. சாரி, நம்ம சம் ஆஃப் ஆல் ஐகன் வேல்யூ வந்து ட்ரேஸுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ரைட்? அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆல் ஐகன் வேல்யூஸ் வந்து டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த செகண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து நமக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்துடும். டிட்டர்மினன்ட் 0 if and only if 0 is an eigen value. Determinant 0 product of eigen value 0. நிறைய நம்பர் ப்ராடக்ட் 0 வருதுன்னு அர்த்தம் ஏதாவது ஒன்று 0 இருக்கும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூ 0 அட்லீஸ்ட். சப்போஸ் ஒன் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூ 0 வந்தா ப்ராடக்ட் 0 ஆயிடும், தட் டிட்டர்மினன்ட் 0 ஆயிடும். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து தேர்ட் பாயிண்ட் டேரக்டாவே வந்துடும். டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A equal to 0 if and only if 0 is an eigen value. அண்ட் ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூஸ் எப்பயுமே ரியல் நம்பர்ஸா தான் இருக்கும். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்சா உடனே ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாமே எப்பயுமே ரியலா தான் இருக்கும். அண்ட் ஒரு ஹெர்மிஷன் மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூஸ் எப்பயுமே ரியலா தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ்னா A equal to A டிரான்ஸ்போஸ். ரியல் கேஸ்ல ஃபீல்டு வந்து ரியல் நம்பரா இருக்கும்போது A equal to A டிரான்ஸ்போஸ். ஃபீல்டு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா இருக்கும்போது A equal to A bar டிரான்ஸ்போஸ். இது வந்து ஹெர்மிஷன் மேட்ரிக்ஸ் பேரு. ஸோ ஹெர்மிஷன் மேட்ரிக்ஸுக்கும் ஐகன் வேல்யூஸ் ரியல் நம்பர் தான். சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் ஐகன் வேல்யூ ரியல் நம்பர் தான். அண்ட் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். இது A வந்து நீங்க suppose alpha is an eigenvalue of A, then P of alpha is an eigenvalue of P of A, where P of X is any polynomial. அப்ப A க்கு வந்து கவனிங்க, A க்கு வந்து ஆல்பா ஐகன் வேல்யூன்னு வைங்க. தென் A squared plus 2A plus 3 க்கு என்ன ஐகன் வேல்யூனா ஆல்பா ஸ்கொயர் plus 2 ஆல்பா 3 ஆயிடுது. 2 ஆல்பா plus 3. ரைட்டா? நீங்க A cube minus A க்கு ஐகன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பா கியூப் மைனஸ் ஆல்பா.
நீங்க a என்ன பாலினாமியல்ல போடுறீங்களோ a என்ன பாலினாமியல்ல போடுறீங்களோ அதே பாலினாமியல்ல you can put alpha. அதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். If alpha is an eigenvalue of a, then p of alpha is an eigenvalue of p of a, where p of x is a polynomial. நீங்க ஆல்பாவை எந்த சாரி a எந்த பாலினாமியல்ல போறீங்களோ அதே பாலினாமியல் நீங்க ஆல்பா போட்டுக்கலாம். இதே இது நீங்க a b ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கிறதுக்கு செய்யக்கூடாது. சப்போஸ் ஆல்பா வந்து a ஐகன் வேல்யூவா இருக்கு, ஆல்பா வந்து a ஐகன் வேல்யூவா இருக்கு, ஆல்பா வந்து b ஐகன் வேல்யூ இருக்குன்னா தென் ஆல்பா வந்து a பிளஸ் b ஐகன் வேல்யூ இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது அவசியம் கிடையாது. ஒரே பாலினாமியல் தான் வரும், ரைட்டா? ஸோ ஒரே ஏல பாலினாமியலா இருக்கும், ரைட்? சிங்கிள் வேரியபிளா இருக்கும். Then eigenvalue of a skew symmetric matrix are either 0 or purely imaginary. Nilpotent matrices have 0 as the only eigenvalue. Nilpotent matrices க்கு 0 மட்டும் தான். Nilpotent matrix என்ன நமக்கு தெரியும் இல்லையா? So nilpotent matrix என்னன்னா there exists n such that a power n equal to 0. ரைட்டா? ஸோ அப்போ ஏக்கு ஆல்ஃபா ஐகன் வேல்யூன்னு வைங்க. ஏக்கு ஆல்ஃபா ஐகன் வேல்யூன்னா நம்ம வந்து முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? தென் ஏ பவர்னுக்கு என்ன ஐகன் வேல்யூ? ஆல்ஃபா பவர் ஐகன் வேல்யூ. பட் ஏ பவர்ன்ற 0 மேட்ரிக்ஸ். 0 மேட்ரிக்ஸுக்கு 0 மட்டும் தான் ஐகன் வேல்யூ. ஆல்ஃபா பவர் 0வா இருந்ததுன்னா தென் ஆல்ஃபா மஸ்ட் பி 0. ரைட்டா? அந்த முன்னாடி ஒரு பாலினாமியல் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட அப்ளிகேஷன் தான் அது. ஸோ nilpotent matrices have 0 as the only eigen value. வேற ஐகன் வேல்யூ இருக்காது, ரைட்டா? அண்ட் நான்-ஜீரோ nilpotent matrices இருக்கு இல்லையா? நான்-ஜீரோ nilpotent matrices வந்து டயகனலைசபிள் கிடையாது. கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். டயகனலைசபிள் கொஸ்டின்ல நான்-ஜீரோ nilpotent matrices ஆர் நாட் டயகனலைசபிள், ரைட்டா? nilpotent matrixல டயகனலைசபிள்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்லி டயகனலைசபிள் மேட்ரிக்ஸ் 0 0 தான். 0 மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் தான். இட் இஸ் ஒன்லி nilpotent matrix which is diagonalizable. நான்-ஜீரோ nilpotent matrices are not diagonalizable. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அது. அண்ட் ஐடெம்பொடன்ட் மேட்ரிக்ஸ் பாசிபிள் ஐகன் வேல்யூஸ் 0 or 1 தான் இருக்கும், ரைட்டா? ஐடெம்பொடன்ட் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னா a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a. இது ஐடெம்பொடன்ட் மேட்ரிக்ஸ். சப்போஸ் ஏக்கு ஆல்ஃபா ஐகன் வேல்யூன்னு வைங்க. நம்ம ப்ரீவியஸ் பாலினாமியல் என்ன சொல்றோம்? அப்போ a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா தென் அதாவது a ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஈக்குவல் டு 0ன்னு ஒரு ஈக்குவேஷன். a ஒரு பாலினாமியல் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா ஆல்ஃபாவும் அதே பாலினாமியல் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் எய்தர் 0 ஆர் ஆல்ஃபா இஸ் எய்தர் 1, ரைட்? எய்தர் ஆல்ஃபா இஸ் 0 ஆர் 1, ரைட்? ஸோ ஐடெம்பொடன்ட் மேட்ரிக்ஸுக்கு ஒன்லி பாசிபிள் ஐகன் வேல்யூஸ் என்னன்னா 0 and 1 மட்டும் தான், ரைட்? For idempotent matrices, trace equal to rank. Idempotent matrices are diagonalizable. Idempotent matrices க்கு trace or rank சேமா இருக்கும். And idempotent matrices are always diagonalizable. Eigenvalues of an orthogonal matrices are of modulus 1. So orthogonal matrices கூட modulus வந்து 1 இருக்கும் eigenvalues, ரைட்டா? orthogonal matrixனா தெரியும், a into a transpose வந்து 1. a into a transpose 1னா என்ன அர்த்தம்னா இது ஒரு ஐகன் வேல்யூவோட மாடலஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா வந்து 1 வரும். ரியல் மட்டும்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 வரும். காம்ப்ளெக்ஸ்னா நிறைய நம்பர் இருக்கு. அந்த யூனிட் சர்க்கிள்ல உள்ள மேல உள்ள எல்லாமே, ரைட்டா? ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸுக்கு இந்த யூனிட் சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா? காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல இந்த யூனிட் சர்க்கிள்ல உள்ளதான் ஐகன் வேல்யூவாவே இருக்கும், வேற எதுவும் இருக்காது, ரைட்டா? இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, இல்ல t belongs to or define m of equal to ஏதோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. then which of the following is true? ஆக்சுவலா ஒண்ணுமே இல்லை இந்த கொஸ்டின்ல. determinant of m of t கேட்டிருக்காங்க. determinant of m of t என்ன வரும் கண்டுபிடிங்க. so determinant of m of t is a quadratic polynomial. செக் பண்ணி பார்ப்போமா? what is determinant here? determinant of m of t equal to 1 into 1 minus t square minus t into 1 minus 0 plus 0 into anything 0, right? So this is nothing but 1 minus t square minus 2. It is a quadratic polynomial. Quadratic polynomial ரெண்டு தான் ரூட் இருக்கும். அதான் determinant of m of t வந்து determinant of m of t equal to 0 for at most ரெண்டு ரூட் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா அது ஒரு ரூட் தான் அர்த்தம். at most 2 values of t. Right? So determinant of m of t is a quadratic polynomial. at most ரெண்டு ரூட் தான் இருக்கும். அதனால determinant of m of t is a polynomial function of degree 3 அப்படின்றது தப்பு. determinant of m of t equal to 0 for all t தப்பு. it is 0 for at most 2t. அதுவும் தப்பு. for infinitely many t அதுவும் தப்பு.
எக்ஸாக்ட்லி ஃபார் 2. ஏன்னா இங்க ரூட்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸா இருக்கும், அதனால அட்மோஸ்ட்ன்றது எக்ஸாக்டாவே மாறிடும். b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும், பாசிட்டிவாகவும் நெகட்டிவாகவும் இருக்கும், நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருக்கும். therefore it has at most 2 roots. t ஸ்கொயர் மைனஸ் t b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac வந்து பாசிட்டிவ் தான். it has 2 real roots. It has 2 real roots. Therefore the answer is option 4. Next one. That A be n by n matrix such that the set of all non-zero eigenvalues has exactly r elements. A be n by n matrix, it has set of all non-zero eigenvalues has exactly r elements. Then which of the following is true? பாருங்க, non-zero eigenvalues வந்து r elements இருக்கு. set of the set repeated இருக்கக்கூடாது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 0 0 0 2 0 0 0 2ல ஐகன் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 2 2. செட் ஆஃப் ஆல் ஐகன் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் 2 மட்டும்தான், ரைட்டா? ஸோ ஐகன் வேல்யூஸ்ன்றது வேற, செட் ஆஃப் ஆல் ஐகன் வேல்யூஸ் ரிப்பீட்டடா இருக்காது, ரைட்டா? ஸோ இங்க இதுல 1 தான் இருக்கு, ஆனா இதுக்கு ரேங்க் வந்து 3. இதுக்கு ரேங்க் வந்து 3, பட் ஆரோட வேல்யூ என்னன்னா 1. ரைட்டா? எக்ஸாக்ட்லி ஆர் எலிமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்களே, ஆரோட வேல்யூ 1. ரேங்க் வந்து 3 லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 தப்பு. ஆர் ஈக்குவல் டு 0, ஆர் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு அர்த்தம்னா நான்-ஜீரோ ஐகன் வேல்யூ இல்லைன்னு அர்த்தம். நான்-ஜீரோ ஐகன் நில் பண்ண கேஸ் அப்புறம் பார்ப்போம். ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர், பாசிபிளி ட்ரூ, ரைட்டா? ஆனா பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் போடும்போது ஆப்ஷன் இந்த எக்ஸாம்பிள் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது, ஆனா அதுக்காக இதை டிக் அடிச்சிடக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் எலிமினேட், ரைட்டா? ஏ ஸ்கொயர் ஹேஸ் ஆர் ஆல்சோ ஹேஸ் ஆர் டிஸ்டிங்க்ட் ஐகன் வேல்யூஸ். ஏ எத்தனை ஐகன் வேல்யூ இருக்கோ ஏ ஸ்கொயருக்கு அதே டிஸ்டிங்க்ட் ஐகன் வேல்யூ இருக்குமான்னு கேட்கறாங்க. இல்ல, ஏ வந்து 1 0 0 -1 வச்சுக்கோங்க. அப்ப இதுக்கு ஐகன் வேல்யூ என்னன்னா 1, -1 செட் ஆஃப் ஆல் ஐகன் வேல்யூஸ். இப்போ ஏ ஸ்கொயருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா இது இஃப் இட் இஸ் ஏ, வாட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர்? 1 0 0 1. இதுக்கு செட் ஆஃப் ஆல் ஐகன் வேல்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஏக்கு வந்து 2 டிஸ்டிங்க்ட் ஐகன் வேல்யூ இருக்கு, பட் ஏ ஸ்கொயர் ஹேஸ் does not have 2 distinct eigenvalues, so it need not have all distinct eigenvalues. So இதுவும் false. அப்ப ரெண்டு தான் நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன். நான் போட்ட எக்ஸாம்பிள் இதை எலிமினேட் பண்ணுது, இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுன்றாக இதை ஆன்சர் ஆக்கணும் அவசியம் இல்லை. சரி, இங்கே வாங்க. ஆர் ஈக்குவல் டு 0, நான் ஜீரோ ஐகன் வேல்யூ 0. அப்ப 0 தான் ஒன்லி, 0 is ஒன்லி ஐகன் வேல்யூ, ரைட்டா? 0 is ஒன்லி ஐகன் வேல்யூ. ஐடெம்பரல் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்க. ஐடெம்பரல் மேட்ரிக்ஸ் என்னது? ஏதாவது ஒன்று 0, டயகனல் ஃபுல்லா 0 இருக்கும். 1 1 1. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரேங்க் வந்து 2, ரைட்டா? n வந்து 3. 3 -1 வந்து ரேங்க் 2 less than 2 வருது. 2 less than 2 தப்பு. நீங்க என்ன பெருசா கூட எழுதிக்கலாம். பெரிய ஒரு 5/5 எழுதுறீங்க, 4/4 எழுதுறீங்க. 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரேங்க் வந்து 3. ரேங்க் வந்து 3, n -1 வந்து n வந்து 4 4 -1 வந்து ஆக்சுவலா என்ன வருது? 3 less than 3 வருது. ஸோ இதுவும் தப்புது. ரேங்க் ஆஃப் ஏ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு n -1 கரெக்ட். ஏன்னா 0 ஐகன் வேல்யூ டிட்டர்மினன்ட் வந்து லெஸ் தென் என்ன இருக்கும், லெஸ் தென் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால அங்க தப்பு இருக்கு நமக்கு, ரைட்? ஸோ தேர்ட் ஒன் எலிமினேட் ஆகுறதுனால செகண்ட் ஒன் செலக்ட் ஆகும், ரைட்டா? தென் செகண்ட் ஒன் வந்து நீங்க இந்த ஐகன் ஸ்பேஸ்னு ஒரு வேர்டு உண்டு. ஐகன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா ஒரு ஐகன் வேல்யூ கரெக்டா ஒரு ஐகன், ஒரு நான் ஜீரோ ஐகன் வேல்யூ ஒரு நான் ஜீரோ ஐகன் ஸ்பேஸ் இருக்கும். இன்னொரு நான் ஜீரோ ஐகன் இன்னொரு நான் ஜீரோ ஐகன் ஸ்பேஸ் இருக்கும். இன்னொரு நான் ஜீரோ ஐகன் ஸ்பேஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு 6 ஐகன் வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு மினிமம் நான் ஜீரோ ஐகன் ஸ்பேஸ் வந்து மினிமம் 6 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அப்ப ரேங்க் வந்து மினிமம் 6 இருக்கும். ஆக்சுவலா இதுதான் ப்ரூஃப் இதுக்கு, பட் நான் அந்த ப்ரூஃப் பண்ணல. உங்களுக்கு வந்து நான் ஐகன் ஸ்பேஸ் பத்தியே பேசல. நான் இங்க டைரக்டாவே எக்ஸாம்பிள் போட்டு எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் 3 ஆப்ஷன். ஏன்னா பார்ட் பி கொஸ்டின் ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3. இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் போட்டு நீங்க எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் அல்லது நீங்க ஏபி வந்து ஏன்னா 2/2 தான் அவனே கொடுத்துருக்கான். இப்போ 2/2 செஞ்சிடலாம். XY ZWன்னு ஒன்று, அடுத்தது இன்னொரு இது let it be A, let it be B. What is B? ABCD அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். இப்போ லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாவே கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் தான். A + B என்ன வரும்? டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A + B. ஸோ A + B என்ன வரும்? A + B பாருங்க. X + A
y plus b, z plus c, z plus c, w plus b. நடுவுல மைனஸ் போட்டா a minus b, ரைட்டா? தென் determinant of a plus b என்ன வரும்? determinant of a plus b என்னன்னா xw plus xb plus aw plus ad minus yz minus yc minus bz minus bc. determinant of a plus b இது. இதே மாதிரி determinant of a minus b பாத்தீங்கன்னா அதாவது என்னன்னா இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்லை, வெறும் 2/2 தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ப்ரூஃபே பண்ணிடலாம். அதை ஒரு நிமிஷம் ஆகும், அவ்வளவுதான். ரைட்டா? ஸோ determinant of a minus b இங்க நடுவில் மைனஸ் போட்டு எழுதணும். நடுவில் மைனஸ் போட்டீங்கன்னா xw minus xb minus aw plus ad. இங்க ரெண்டுலையும் நடுவில் மைனஸ் போட்டீங்கன்னா minus yw minus yz plus yc minus b minus b into z minus b plus bz ஆயிருமா? plus bz. இதுல ஒரு மைனஸ், இதுல ஒரு மைனஸ், ப்ராப்ளத்துல ஒரு மைனஸ் இருக்கு, மைனஸ் பிசி. நான் ரெண்டே ஆட் பண்ணா என்ன நடக்கும்னா, ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது பிளஸ் எக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ்டி கேன்சல் ஆகிடும், பிளஸ் ஏடபிள்யூ மைனஸ் ஏடபிள்யூ கேன்சல் ஆகிடும், மைனஸ் பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ்டபிள்யூ மைனஸ் இந்த இருக்கு இல்லையா ஒய்இசட் மைனஸ் ஒய்இசட் பிளஸ் 2x 2 times of plus 2 times of இன்னொரு பிளஸ் எங்களுக்கு ஏடி, ரெண்டு ஏடி இருக்கு இல்லையா, ஏடி மைனஸ் பிசி. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆப்ஷன் ட்ரூ வந்துடும். 2 into determinant of a 2 into determinant of b வந்துடும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பிசி. எக்ஸாம்பிள் தான், செஞ்சு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. If A is a 2/2 matrix over R with the determinant of A plus I equal to 1 plus determinant of A அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, நமக்கு தெரியும் ஏக்கு வந்து ஒரு ஆல்பா பீட்டா ஐகன் வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க. தென் A plus ஐக்கு என்ன ஐகன் வேல்யூ? A plus ஐக்கு ஐகன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பா பிளஸ் 1 பீட்டா பிளஸ் 1. determinant of A என்ன? ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூஸ் ஆல்பா பீட்டா. determinant of A plus I என்ன? product of eigenvalues alpha plus 1 into beta plus 1. So substitute பண்ணீங்கன்னா alpha beta plus beta plus 1. So condition என்னன்னா they are equal னு கொடுத்திருக்காங்க. So alpha beta equal to alpha beta plus alpha, they are equal 1 plus determinant of A இல்லையா, 1 plus determinant of A equal to alpha beta plus beta plus 1. So alpha beta cancel ஆயிடும், 1 1 cancel ஆயிடும். alpha plus beta equal to 0 வருது நமக்கு. alpha plus beta is nothing but trace of A equal to 0. part B question ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான். So option 3 ஆன்சர். சிங்குலரா நான் சிங்குலரா கவனிங்க. இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனும் எது வேணாலும் ட்ரூ இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. determinant of A equal to 0, determinant of A not equal to 0, A equal to 0 இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரைட்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் சர்வே பண்றப்ப ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா 0 வருது. ஸோ இதை நீங்க ஏ ஒரு பாலினாமில் போட்டீங்கன்னா ஏ பிளஸ் ஐக்கா அதே பாலினாமில், ஆல்பா ஒரு பாலினாமில்னா தென் ஏ ஒரு பாலினாமில் போகும்போது ஆல்பா அண்ட் பீட்டாவை அதே பாலினாமில் நீங்க போட்டு ஐகன் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ரைட்? ஸோ ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இங்க ஏக்கு ஐகன் வேல்யூ உள்ள மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஐகன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுக்கு ஐகன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2 2 3. அப்போ அந்த ஐகன் வேல்யூ ஆஃப் ஏ, அப்போ ஏ பவர் 20க்கு 2 பவர் 20 2 பவர் 20 plus 3 பவர் 20. நம்ம ஆட் பண்ணீங்கன்னா 2 times of 2 பவர் 20 plus 3 பவர் 20. இது ஐகன் வேல்யூ ஆட் பண்ணா ட்ரேஸ் கிடைக்கும். ஆப்ஷன் 3 ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான். ஸோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டாபிக் வைஸ் கொஸ்டின்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணணும். முதல்ல பிளைண்டா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து டாப் டு பாட்டம் படிக்கக்கூடாது. லீனியர் அல்ஜிப்ரால மேட்ரிக்ஸ் சைடுல ட்ரேஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்னா 2010 ல 2020 வரையும் ட்ரேஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டினா எடுக்கணும். நீங்க அதெல்லாம் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ட்ரேஸுக்கு யூ ஆர் ரெடி டு சால்வ் ட்ரேஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்கும். ஸோ டாபிக் வைஸ் ப்ராப்ளத்தை தனித்தனியா ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணி அதுல இருந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ ஏக்கு ஐகன் வேல்யூ வந்து 2 2 2 இருந்ததுன்னா ஏ பவர் 20 2 பவர் 20 2 பவர் 20 3 பவர் 20. ஸோ ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ பவர் 20 என்னன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3.
நான் இதுக்கு ரேங்க் கேட்டிருக்காங்க, டேரக்டா நீங்களே ரேங்க் தான் கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ ரேங்க் டேரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம், உங்க இஷ்டம் தான். நான் நார்மலா என்ன பண்ணேன், இப்போ எல்லாருமே மேல இருந்து வருவீங்க, நம்ம கீழ இருந்து அவங்க நீங்க மேல இருந்து வருவீங்கன்னா இந்த ரோ யூஸ் பண்ணி இந்த ரோ 0 ஆக்க நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா டைம் எடுக்கும். அதே நேரத்துல இங்க நேரா இதை கொண்டு வந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணுங்க, இது 0 ஆயிடும். இது மட்டும் 1 வரும். திரும்ப இதை கொண்டு வந்து இதில் சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா எல்லாம் 0 ஆயிடும். அதே மாடல நீங்க செஞ்சீங்கன்னா ரேங்க் வந்து இதுக்கு 5 வந்துடும். ரொம்ப ஈஸி தான், ரேங்க் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி தான். இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. let A be an n by n real matrix with A square equal to A. A square equal to A அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஐடெம்பரண்ட் மேட்ரிக்ஸ் தெரியணும். ஸோ ஐடெம்பரண்ட் மேட்ரிக்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, ஐடெம்பரண்ட் மேட்ரிக்ஸுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கு. 0,1 are the only possible eigenvalues. Trace equal to rank. Trace equal to rank. இன்னொன்று வந்து diagonalizable. Diagonalizable வேற, diagonal matrix வேற, ரைட்டா? Then the eigenvalues of A are either 0 or 1. A is a diagonal matrix ன்றாங்க. diagonal matrix இருக்கணுமான்னு பாருங்க. பட் 0 1 0 0 அப்படின்றது என்னன்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ வேணா இங்க ஒரு 1 போட்டுக்கிறேன். இது என்ன நடக்கும்னா இதுக்கு ஏ ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னாலும் இதே தான் வரும் திரும்ப. பட் இட் இஸ் நாட் அ diagonal matrix. Diagonalizable வேற, diagonal matrix வேற. ஸோ செகண்ட் ஒன்னு ஃபால்ஸ். தேர்ட் ஒன் rank of A equal to trace. இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஐடெம்பரண்ட் மேட்ரிக்ஸுக்கு rank equal to trace ப்ராப்பர்ட்டி. therefore third true. fourth one rank of I minus A equal to, இது வந்து I minus A ஐடெம்பரண்ட் மாதிரி இருக்குது. அப்ப I minus A ஐடெம்பரண்ட் செக் பண்ணுங்க. I minus A the whole square பாருங்க. I minus A the whole square equal to I minus A into I minus A. I minus A into I minus A என்ன வரும்? I into I வந்து I minus A plus A square. A ஐடெம்பரண்ட்னால A square can be replaced by A. I minus A plus A. கேன்சல் ஆயிட்டா என்ன வரும்னா equal to I minus A வந்துடும். therefore I minus A வந்து ஐடெம்பரண்ட், இது வந்து ஐடெம்பரண்ட். ஐடெம்பரண்ட் மேட்ரிக்ஸா இருந்தா rank equal to trace. therefore D is also true. The answer is A, C, D. இதுக்கு ஸ்கொயர் வராதோ? 0 1 0 1 ஏதாவது ப்ராடக்ட் பண்றீங்க. கரெக்ட் தான். இது வேற எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. 1 1 0 0 is an identity matrix. It is not a diagonal matrix. therefore B false. மற்றபடி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் A C D வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்தே வந்துடும். So the answer is A, C and D. Now A வந்து ஒரு m by n matrix, B வந்து ஒரு n by m matrix. A வந்து ஒரு m by n. அப்ப இதுக்கு ரேங்க் மேக்ஸிமம் என்ன இருக்கும்னா m தான் சின்ன நம்பர். அப்ப இது ரேங்க் என்னன்னா மேக்ஸிமம் m தான் இருக்கும், ரைட்டா? சரி, அடுத்தது ரேங்க் ஆஃப் B. B is an n by m matrix. இதுல m தான் சின்ன நம்பர், அப்ப மேக்ஸிமம் m தான் இருக்கும். சரி, ரேங்க் ஆஃப் AB. AB வந்து என்னன்னா AB ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஏல உள்ள நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ், பில உள்ள நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் கேன்சல் ஆகிடும். m by n தான். இட்ஸ் an m by m matrix. ரேங்க் பத்தி பேசுவோம். அடுத்த ரேங்க் ஆஃப் BA பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் an n by n matrix. சரி, ரேங்க் ஆஃப் ஏபிக்கு என்ன ஃபார்முலா? ரேங்க் ஆஃப் ஏபி என்னன்னா, ரேங்க் ஆஃப் ஏபிக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு ரேங்க் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா ரேங்க் ஆஃப் பி, ஆர் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் ஆர், ரெண்டுக்கும் மினிமம் மேக்ஸிமம் ரேங்க் எம் தான். ரேங்க் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எம். அதே லாஜிக்ல இதையும் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் போட்டுடலாம். கவனிங்க, இந்த பிஏ மேட்ரிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிஏ மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் வந்து என்ன, பட் ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா m which is less than the order, ரைட்டா? ஒரு n by n மேட்ரிக்ஸுக்கு ரேங்க் குறையுது அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் 0 அர்த்தம். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் சிங்குலர். ஸோ BA இஸ் ஆல்வேஸ் சிங்குலர், ரைட்டா? கவனிங்க, ஒரு 10 by 10 மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ரேங்க் 9 அர்த்தம், டிட்டர்மினன்ட் 0 அர்த்தம். அதே தான் ஒரு m by n மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க,
அதுக்கு நீங்க ரேங்க் வந்து என்னன்னு சொல்றீங்க. வேர் m is ஒரு n by n மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. ஒரு n by n மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ரேங்க் வந்து mன்னு சொல்றீங்க. வேர் m is less than n. ரேங்க் குறையுது. Therefore determinant of that n by n மேட்ரிக்ஸ் வந்து 0 இருக்கும். So it is always singular. Therefore determinant of BA equal to 0 always. ஏன்னா ரேங்க் வந்து கண்டிப்பா ஆர்டரோட குறையுது. Therefore the answer is option A. B is an n by n matrix with a rank of rank less than or equal to m, which is less than n. Therefore the answer is option D, right? Okay, அது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல போகுது. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட கண்டினியூவேஷன் லீனியர் ஜிப்ரால அடுத்த லெவல் போக போகிறோம். அடுத்த லெவல் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம், ரைட்? தேங்க்யூ. Thank you, sir. No any questions, sir. That's it. Sir, are you audible, sir? Yes, sir. Sir? Yes. Sir, no any question in the chat box, sir. Okay, sir. Let us close it. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you for taking your time to prepare for us such an extraordinary, wonderful presentation, sir. That was flawless. Thank you, sir. I would like to thank Professor R. Venkatramanan, Head PG and Research Department of Mathematics, for organizing this C4 workshop. I am very proud to inform about our next webinar title, An Introduction to Queuing System. Resource person, Dr. Anup N. Nair, Assistant Professor and Head, Department of Mathematics, College of Engineering and Management, Alapura. Will be held on 7/4/2021 at 10:30 a.m. Our next C4 session will be held on 17/4/2021 at 6 p.m. Thank you.